Let us continue today's lecture. Before going to start a fresh topic, just give me a 5 minutes of time in order to revise the things what happened in the previous classes. In the previous classes, I started the introduction to computer science with these learning objectives. According to your syllabus and according to your curriculum, the content has been classified into 6 types, among which I talked briefly about Unit 1, 3, 4, 5, and also the 6th unit. Now the leftover unit is the 2nd unit, which is of completely practically. If you observe this one, here only 6 hours is required theory, complete 20 hours are what practical. Hence, in these situations, in these pandemic situations, as we are making the things in an online mode, hence I request all the students that you be practice what I am going to explain here at your own places, and be careful and stay safe. Anyhow, before going to start this second chapter, let me revise the things what happened in the previous classes. These are the textbooks, reference textbooks, which will be useful for you while preparing for the examination. Anyhow, in the form of soft copy, I am going to provide you each and every in material of each and every content. Don't worry about that one. So just give me a glance of time to explain about the things what happened in the previous class. Just I am taking this one as this 5 minutes of time in order to make you revise the things, as this computer science is not related to medical engineering, medical department, medical sciences. Hence, my classes, initial classes in general will be repetitive. As after your 10th, you are completely went towards medical side. So this computer science is a part of engineering side. Hence, I am assuming that you are having very less knowledge of this particular computer science. And most of the students, if you studied in case of in your schools, most of the topics have been already covered in your school levels. Anyhow, as a part of my duty here, I am going to revise once again the things what happened in the previous class. So I started with the definition of this computer. So here what is the generally in definition will give two things. First thing is what is that one. From the definition, you must know what is that one, and from the second part of the definition, you are going to know what it will do. What it will do. Do and what. అసలు ఏంది అది, ఆ తర్వాత ఏం చేస్తుంది. సో నౌ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద కంప్యూటర్ సైన్స్ కంప్యూటర్ డెఫినేషన్, ఇట్ ఈస్ అన్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్, ఎలక్ట్రానిక్ మషిన్. మషిన్ అంటే ఒక వస్తువు. మషిన్ మీన్స్ వన్ డివైస్. ఓకే, ఇట్స్ అన్ ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ అంటే ఇంజనీరింగ్లో కొన్ని పార్ట్స్ యూస్ చేసి ఒక ప్రోడక్ట్ డిజైన్ చేస్తారు. ఆ ప్రోడక్టే డివైస్ అంటాం. మనం డైలీ లైఫ్లో యూస్ చేసే డివైసెస్ అన్ని కమ్స్ అంటే ఇంజనీరింగ్ ప్రోడక్ట్స్ అంటారు. దాన్ని ఇన్ జనరల్ వేలో టెక్నికల్ నేమ్ ఇస్ మషిన్. ఈవెన్ దో మీరు యూస్ చేసే టూత్ బ్రష్ కూడా
ఒక డివైస్, అది ఒక మషిన్. ఇంజనీరింగ్ పార్ట్, engineers are going to design like this. So here, అంటే నేను సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను. టూత్ బ్రష్. యూ కెన్ హ్యావ్ number of things what you are going to use in your daily life. Your two-wheeler vehicles, four-wheeler vehicles, televisions, mixer, washing machines, electric rice cookers, etc. All the things what you are using, fan, tube light, etc. Everywhere you found in your, if you go, or everywhere what you are using the products in your daily life, all comes under engineering. దానికి రియల్ టెక్నికల్ నేమ్ ఇస్ ఎ మషిన్. దట్స్ ఇట్. యువర్ టూ వీలర్ వెహికల్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ మషిన్. ఫోర్ వీలర్ వెహికల్ అనేది ఒక మషిన్, జనరల్ నేమ్. దానికి డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికి మషిన్స్కి పేర్లు పెట్టుకున్నాం మనం. అందరికీ మిషన్లు అంటే ఐడెంటిఫికేషన్ కష్టం అవుతుంది కదా. సపోజ్ నా దగ్గర కార్ ఉంది అనుకోండి, నా దగ్గర మిషన్ ఉంది అంటాను, ఎవరికి ఏమర్థమవుతుంది? సో కార్ ఉంది అంటే మనం ఐడెంటిఫై, డిఫరెన్షియేషన్. ఇప్పుడు కారు ఉన్న వాడికి టూ వీలర్ వెహికల్ ఉంది, ఒకడికి టూ వీలర్, సమ్ పర్సన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ టూ వీలర్ వెహికల్ అండ్ అనదర్ పర్సన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ కార్. టూ డిఫరెంట్ మెషిన్స్, రెండు కూడా మెషిన్సే. నా దగ్గర మెషిన్స్ ఉంది, ఇంకోటి కూడా నా దగ్గర మెషిన్స్ ఉంది అంటే డిఫరెన్స్ ఏం తెలియదు. సో దట్స్ వై మనం డిఫరెన్స్ చేసినాం. ఏం వెహికల్ అంటే టూ వీలర్ వెహికల్ అంటారు అట్లా. ఎనీహౌ, వాట్ ఈస్ ఏ కంప్యూటర్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎలక్ట్రానిక్ మషిన్ అని చెప్పినాం. ఎలక్ట్రానిక్ ఎందుకు అని చెప్తున్నాం అంటే ఇట్ ఈస్ డిజైన్ బై యూజింగ్ వాట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాంపోనెంట్స్. ఎలక్ట్రానిక్ కాంపోనెంట్స్ అంటే ఏమి? సర్క్యూట్ బోర్డ్స్ ఉంటాయి. సర్క్యూట్ బోర్డ్స్. మీరు మొబైల్ ఫోన్ పగలగొట్టి చూడండి, దాని లోపల ఉన్నది సర్క్యూట్ బోర్డ్. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ వాట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాంపోనెంట్. ఒక టీవీ, మీ ఇంట్లో ఉన్న టీవీ పగలగొట్టండి, దాని లోపల ఉన్న బోర్డ్ ఈజ్ ఏ వాట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాంపోనెంట్. నేను పగలగొట్టామంటే అంతా మళ్ళీ రియల్గా పోయి ఎవరైనా చూడండి, అట్లా ఏం లేదు. మీరు ఇఫ్ గో ఫర్ ఎలక్ట్రానిక్ షాపు, మెకానిక్ షాపు, అక్కడ ఉన్న బోర్డ్స్ అన్ని కమ్స్ అండర్ వాట్ ఎలక్ట్రానిక్ పార్ట్స్. ఆ ఎలక్ట్రానిక్ పార్ట్స్ యూస్ చేసి కంప్యూటర్ అనేది తయారు చేయబడినది. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎలక్ట్రానిక్ మషిన్. సో ఏం చేస్తుంది? ఫ్రమ్ హియర్ కామా, సో దట్ యాక్సెప్ట్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్, అంటే అది సమ్ ఇన్పుట్ తీసుకుంటుంది, ఆ తర్వాత దాన్ని ప్రాసెస్ చేసి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రాసెస్ ద input according to some specific instructions, and then it is going to produce the output. This is basically the definition of input. It works just like a మనిషి, హ్యూమన్ బీయింగ్ లాగానే వర్క్ చేస్తారు. హ్యూమన్ బీయింగ్ రెండు కళ్ళు ఉంటాయి, ముక్కు ఉంటుంది, తర్వాత నవ్వడానికి మౌత్ ఉంటుంది. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ చెవులు ఉంటాయి. సో హియర్ ఇన్ దిస్ పార్ట్స్, హియర్ he is having what he is having. I am not a perfect painter to draw the things, but just for the sake of simplicity I am just drawing this one. Now here మన బాడీ పార్ట్స్ లో హెడ్ కి తీసుకుంటే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయడమ్మా. ఫస్ట్ పార్ట్ లెట్ ఐస్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్. ఐస్ విల్ టేక్స్ ఇమేజెస్, మనం చూడడానికి పనికి వస్తాయి. సో ఐ కెన్ సే ఐస్ ఆర్ వాట్ ఇన్పుట్. అండ్ దెన్ నోస్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్. టు బ్రెత్ అండ్ టు టేస్ట్ పనికి వస్తుంది. హియర్ ఆల్సో ఐ కెన్ సే దిస్ వన్ యాజ్ ఇన్పుట్. థర్డ్ వన్, మూడోది ఇయర్స్. ఈఎన్టీ గురించి మాట్లాడుతున్నా. ఇయర్స్ ఆల్సో వాట్ ఇన్పుట్. సౌండ్ వింటాం. సో అలాగా మన బాడీలో కూడా ఇన్పుట్ డివైసెస్, అవుట్పుట్ డివైసెస్ ఉంటాయి. సో ఈ హెడ్కి కన్సిడర్ చేస్తే మనము సో హియర్ దిస్ హెడ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ వాట్ ప్రాసెసింగ్ అంటే బ్రెయిన్. ప్రాసెసర్ మీన్స్ బ్రెయిన్. సో నేను ఒక క్వశ్చన్ అడిగినాను మీ క్లాస్లో కూడా, మళ్ళీ ఎందుకు రిపీట్ చేస్తున్నా అంటే ఓన్లీ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్. 4+4 అని నేను ఒక క్వశ్చన్ అడిగితే, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ త్రూ ఇయర్స్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు యువర్ బ్రెయిన్లో మీకు క్యాలిక్యులేషన్ తెలిస్తే మీరు వెంటనే ఏం చెప్తారు? త్రూ మౌత్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. అండ్ వన్ మోర్ డ్రాబ్యాక్ ఐ కెన్ సే హియర్ ఈజ్, ఇది 4+4 అంటే డైరెక్ట్గా చెప్తున్నాను. సపోజ్ మీరు ఎంత టైం తీసుకున్నారో 4+4 యాడ్ చేయడానికి, సపోజ్ నేను డేటాని ఇక్కడ మారుస్తాను. Suppose if I am asking you to calculate 1, 2, 4, 6, 8, 9 plus 6, 8, 3, 4, 6, 8 calculate చేస్తారా with using your brain? చేయగలుగుతారమ్మా? మేబీ చేయగలుగుతారు, కానీ it takes more time. That is the difference between machine and human brain. As the data or everything is increasing, even though you know how to calculate these two,
you are going to take more time, but here a computer cannot. It once if you write the program how to add the టూ నంబర్స్ మీరు కంప్యూటర్కి సాఫ్ట్వేర్ రూపంలో దీన్ని ఏమంటారు, సాఫ్ట్వేర్ అంటారు. కంప్యూటర్కి మనము ప్రోగ్రామ్ రూపంలో చెప్తాం అడిషన్ ఎట్లా చేయాలనేది. సో వన్స్ తెలిసిపోయిందంటే మీరు ఎంత బిగ్ నెంబర్ ఇచ్చినా ఏమి ఇచ్చినా విత్ సేమ్ స్పీడ్ సేమ్ యాక్యురసీతో కంప్యూటర్ అనేది పనిచేస్తుంది. సో హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్ 4+4 అనేది మీరు కంప్యూటర్ మెమొరీకి బ్రెయిన్కి పంపించి అక్కడ క్యాల్కులేషన్స్ అయిపోయాక త్రూ యువర్ మౌత్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద అవుట్పుట్. నేను క్వశ్చన్ అడిగితే 4+4 మీరు వెంటనే 8 అని చెప్తున్నారు. అదేవిధంగా నేను ఇదే క్వశ్చన్ సేమ్ అడిషనే చేయాల్సింది ఇక్కడ కూడా, కానీ నేను చెప్తే చాలామంది చెప్పలేరు ఇమీడియట్గా. దే నీడ్ సమ్ క్యాల్కులేషన్స్, ఫిజికల్ క్యాల్కులేషన్స్ డైరెక్ట్ మెమొరీతో చేయలేరు. సో అది అనమాట బికాస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మషిన్ అండ్ మనిషికి మషిన్కి అది డిఫరెన్స్. నౌ హియర్ నెక్స్ట్ ఈస్ నౌ హియర్ కంప్లీట్ డెఫినేషన్ ఈజ్ వాట్ ఐ కెన్ సే ఇట్ యాక్సెప్ట్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే మీరు ఏదైనా ఇన్పుట్ ఇస్తే ఇది తీసుకుంటుంది. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ వాట్ ఇన్పుట్. తీసుకున్న తర్వాత ఇన్పుట్ మధ్యలో ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. దిస్ ఈజ్ యువర్ బ్రెయిన్. ప్రాసెస్ అయిపోయాక హియర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద అవుట్పుట్. ఓకే, హియర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద అవుట్పుట్. సో అవుట్పుట్ కూడా మన బాడీలో రకరకాల డివైసెస్ ఉన్నాయి. మనం మౌత్ నుంచి చెప్తాం అవుట్పుట్. ఓకే, మౌత్ నుంచి జనరల్గా హెడ్ గురించి మాట్లాడితే ఇక్కడ ఇన్ అవర్ హెడ్ ఈఎన్టీ ఇయర్ నోస్ అండ్ టంగ్ సారీ ఇయర్ నోస్ అండ్ ఐస్ ఆర్ input devices, and I am treating mouth as a input device, output device. Of course mouth can also be treated as input also to take the food etc. So adi basic definition of your computer. So I hope this once if you understood the how your computer works chaala naaku nen cheppinedi naaku mana cheppinedi andarki at least minimum knowledge of computers. There is basic definition of adi computer how it is going to work అనేది అర్థమైతే I am very satisfied. Okay, if you are having any doubts at the end of the class you can ask, don't worry about that. Now next continuation of this one. So I can say final last line conclusion of the definition is computer will works just like human being. ఏం డిఫరెన్స్ కంప్యూటర్కి హ్యూమన్ బీయింగ్ అంటే సేమ్ అలా ఆ ప్యాటర్న్లోనే వర్క్ చేసేది, కానీ హ్యూమన్ బీయింగ్కి కంప్యూటర్కి డిఫరెన్స్ ఏమంటే కంప్యూటర్ అనేది 24 hours వర్క్ చేయగలుగుతాడు, కానీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కెనాట్. 8 hours అలసిపోతాం. ఓ 2-3 hours కంటిన్యూగా పనిచేస్తేనే అలసిపోతాం. సో హ్యూమన్ బీయింగ్స్ 8 hours పనిచేయడానికి కూడా మళ్ళీ మధ్యలో బ్రేక్ కావాలా. టీ అంట, కాఫీ అంట, మళ్ళీ మధ్యలో సొల్లు అంట, ఇవన్నీ ఉంటాయి. మనిషికి కంటిన్యూగా వర్క్ చేయలేడు, కానీ కంప్యూటర్ కంటిన్యూగా వర్క్. ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఏటీఎం మషిన్. మీరు యూజ్ చేసే డ్రా చేసే ఏటీఎం మషిన్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ కంప్యూటర్. మీరు అనుకోవద్దమ్మా కంప్యూటర్ అంటే ఓన్లీ మీరు చూసే ల్యాబ్లో లేక లైబ్రరీలో చూసే ఓన్లీ కీబోర్డ్ మానిటర్ ఉండేది అని కాదు. యువర్ ఏటీఎం మషిన్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ కంప్యూటర్. ఓకే, ప్యాటర్న్ చేంజ్ అయింది అంతే. సింపుల్గా మనం మన దాంట్లో ఏమి మనుషుల్లో కూడా బ్లాక్ కలర్ మనుషులు ఉంటారు, ఫుల్ వైట్ కలర్ ఉంటారు, మధ్య వ్యక్తులు ఉంటారు. అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా ప్యాటర్న్ చేంజ్ అయింటుంది అంతే, వేరేది ఏం లేదు. పొట్టిగా ఉంటారు, హైట్గా ఉంటారు, లావుగా ఉంటారు, సన్నగా ఉంటారు. అట్లా కంప్యూటర్లో కూడా బై అపియరెన్స్ ఫిజికల్లీ రకరకాలుగా ఉంటాయి, కానీ పని చేసే విధానం అందరికీ సేమ్. ఓకే, సో అలా మనుషుల్లో ఎలా ఉన్నాయి ఇక్కడ కూడా కేటగిరీస్ ఉన్నాయి. మీ మొబైల్ ఫోన్ ఈజ్ ఆల్సో ఐ కెన్ సే కంప్యూటర్. మీ మొబైల్ ఫోన్ కూడా కంప్యూటర్ ఏం, మీరు కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు ఇక్కడ. ఇట్స్ ఆల్సో ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్. సమ్ ప్రాసెస్ చేస్తుంది, అది కూడా మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయగలుగుతున్నారు, టెంపరేచర్ చూడగలుగుతున్నారు, ఫోన్లో ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ మాట్లాడగలుగుతున్నారు, వింటున్నారు. అవన్నీ మెషిన్ చేస్తుంది. దాని మెషిన్కే కంప్యూటర్ అంటాం. ఇప్పుడు ఏమంటే డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికి మనం ఎవరైనా సపోజ్ ఎక్కడైనా పెళ్లి చూపులకి వెళ్ళాం అనుకోండి. సో మ్యారేజ్ ప్రపోజల్స్కి, మ్యారేజ్ ఇట్స్ ఏ వెరీ బిగ్ టాస్క్ ఫర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. మ్యారేజ్ ప్రపోజల్స్కి పెళ్లి చూపులకి పోయినప్పుడు వెళ్ళి చూసి బ్యాక్ వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు చూడలేదో వాళ్ళకి ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారమ్మా? పెళ్లి కొడుకు ఎట్లా ఉన్నాడు అని ఎట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు? ఎట్లా సపోజ్ ఒక 4 పోయి వచ్చినారు, ఇంట్లో ఇంకా 8 మంది ఉన్నారు. మిగతా వాళ్ళకి పోయి వచ్చాక ఎట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు? ఎలా ఉన్నాడు, పొట్టిగా ఉన్నాడా, నల్లగా ఉన్నాడా, బట్టతల్లి ఉందా, జుట్టు ఎట్లా ఉంది, ఏం కదా. ఇంకా లేడీస్ అయితే చూస్తేనే ముందు స్కాన్ చేసేస్తారు, వాడు నెగిటివ్స్ పాజిటివ్స్ ఏంది ఏం కథ అని. సో ఇఫ్ ఐ మీన్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ the God given more
మేల్కి ఫీమేల్కి మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏమంటే మేల్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఫిజికల్లీ దే ఆర్ స్ట్రాంగ్, ఫీమేల్ ఆర్ మెంటల్లీ దే ఆర్ స్ట్రాంగ్. అది మెయిన్ డిఫరెన్స్. అంటే జెంట్స్కి మట్టి బుర్ర ఉంటుంది జనరల్గా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏదైనా కానీ టక్కని నమ్మేసి ఇది చేసేస్తారు. కానీ లేడీస్కి అట్లా కాదు, దే థింక్ మోర్ దాన్ కంపేరింగ్ టు ద జెంట్స్ ఇన్ మై వ్యూ. ఇది కరెక్ట్ అయినా కావచ్చు, రాంగ్ అయినా కావచ్చు, ఇన్ జనరల్గా నేను చెప్తున్నాను. ఎవరైనా ఏమైనా అనుకుంటే ఏం ఫీల్ కావద్దాం. సో నౌ హియర్, సో అదే విధంగా కంప్యూటర్ కూడా ఇది డిఫరెంట్ కేటగిరీస్లో మనం డివైడ్ చేస్తాం. నా నెక్స్ట్ ఈస్, సో ఇందాక చెప్పినది ఇది మ్యాటర్ల రూపంలో రాస్తున్నాము. ఫస్ట్ వచ్చేసి కంప్యూటర్స్ లేనప్పుడు, ఐ స్టార్టెడ్ యువర్ క్లాస్ విత్ దిస్ ఫస్ట్ థింగ్. కంప్యూటర్స్ లేనప్పుడు అన్ని పనులు ఎవరు చేసేవాళ్ళు? కంప్యూటర్స్ అంటే మిషన్స్. కంప్యూటర్స్ మీన్స్ మిషన్స్ అమ్మ. మీరు ఒకే దాంతో మీ బ్రెయిన్ని స్టిక్ చేయొద్దు. కంప్యూటర్స్ అంటే మిషన్స్ అంటే ఏది టెక్నాలజీ, ఇంజనీరింగ్ అనేది లేదు. ఇంజనీరింగే లేదు అసలు. ఏం డివైసెస్ లేనప్పుడు అప్పుడు ఎవరు వర్క్ చేసేవాళ్ళు అంటే ఓన్లీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ పని చేసేవాళ్ళు, డైరెక్ట్లీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. ప్రతి పని కూడా హ్యూమన్ బీయింగ్స్ చేసేవాళ్ళు. ఓకే, ప్రతి వర్క్ కూడా హ్యూమన్ బీయింగ్స్ చేసేవాళ్ళు, అది గుర్తు. నా ఫస్ట్ కంప్యూటర్ రాలేదు, ఫస్ట్ ఏమి వచ్చింది? క్యాల్కులేటర్ వచ్చింది. ఎవరు డెవలప్ చేస్తున్నారు? అది అబకస్. లాస్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అబకస్ హ్యాస్ బీన్ డెవలప్ దిస్ వన్. సో ఈ అబకస్ అనే ఆయన ఎప్పుడు డెవలప్ చేస్తున్నారంటే 2400 BC, అంటే ఈ రోజు నుంచి 4400 సంవత్సరాల ముందు క్యాల్కులేటర్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. ఆయన ఏం చేస్తున్నారంటే సమ్ రింగ్స్ స్ప్రింగ్ మెకానిజంతో ఆయన చేసిన కంప్యూటర్లో ఓన్లీ ప్లస్ అండ్ మైనస్ చేసేవాడు. ఆ తర్వాత ఇది చైనా వాళ్ళు 500 BCలో, ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ మాత్రమే చెప్తున్నాను. చైనా ఫైనల్లో ఫస్ట్ వాళ్ళు యూజ్ చేస్తున్నారు. చైనా వాళ్ళు, వీఆర్ ద మోస్ట్ ఫెమిలియర్ విచ్ వాజ్ ఫస్ట్ యూజ్ ఇన్ చైనాలో యూజ్ చేస్తున్నారంటే ఏమి, మార్కెట్లో వచ్చిందని అర్థం, అది మ్యాటర్. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ 1640కి డైరెక్ట్ వచ్చేస్తున్నారమ్మా. 1640. సో 1640లో ఇతను వుడ్ యూజ్ చేసి డిజైన్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ దీన్ని ఏం చేయొచ్చు అంటే ప్లస్ మైనస్ ఇంతకుముందు మెషిన్, దీంతో పాటు ఇతను ఏం చేస్తున్నారంటే మల్టిప్లికేషన్ అండ్ డివిజన్ రెండు యాడ్ చేయొచ్చు దీంతో. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ 1642. ఓకే, 1642 దీని నుంచి ఏం చేయొచ్చు అంటే మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్తో పాటు రూట్స్, లాగరిథమ్స్, ట్రిగ్నామెట్రీ, అంటే క్యాల్కులేటర్ చేసే ఆప్షన్స్ పెరిగిపోయినాయి. ఆ తర్వాత 1642లో సేమ్ అదే, ఏమంటే కొద్దిగా సైజ్ కాంపాక్ట్ చేసి నీట్గా డిజైన్ చేస్తున్నారు. అదే ఈ రకంగా డిజైన్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఇది ఇట్స్ మోర్ ఎక్స్పెన్సివ్. పాస్కల్ అనే ఆయన ఈ మనిషి. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ 1672లో వన్స్ అగైన్ సింప్లిఫైడ్ చేసి ఇంకా కొద్దిగా చేసుకుంటూ వచ్చినాం. ఇది ఎట్లా అంటే జస్ట్ లైక్ ఇప్పుడు 2 వీలర్ వెహికల్ అంటే డైరెక్ట్ 2 వీలర్ వెహికల్ ఏం రాలేదమ్మా. ఫస్ట్ ఏం వచ్చింది? సైకిల్ వచ్చింది. సైకిల్కి ఫస్ట్ చక్రం వచ్చింది. చక్రం నుంచి సైకిల్ వచ్చింది. సైకిల్ నుంచి మళ్ళీ ఆ సైకిల్కి మాడిఫై చేసుకుంటా ఇప్పుడు 2 వీలర్ ఆర్ 4 వీలర్ వెహికల్స్ వచ్చినాయి. అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా అంతే. ఆ తర్వాత 1820లో మళ్ళీ ఇంకో మెషిన్ విచ్ సైజ్ తగ్గిపోయింది. ఫస్ట్ రిలయబుల్ అండ్ యూస్ఫుల్ అండ్ కమర్షియల్లీ సక్సెస్ఫుల్ అంటే లో కాస్ట్ వచ్చేది. లో కాస్ట్ అంటే పబ్లిక్ అందరికీ వాడేటట్టు తక్కువ కాస్ట్తో వచ్చే క్యాల్కులేటర్ని ఎవరు డెవలప్ చేస్తున్నారు? 1820లో థోమస్ డి అనేది డెవలప్ చేస్తారు. అది మ్యాటర్. ఆ తర్వాత ఫస్ట్ మెమొరీ కాన్సెప్ట్ అనేది వచ్చింది. అంటే మనము ఇన్ఫర్మేషన్ అని మనం రాసి కూడా పెట్టుకోవచ్చని 1820 ఈ మెమొరీ కాన్సెప్ట్ ఇది B6లో స్టార్ట్ అయింది. ఇలా సమ్ గీతలు గీసుకొని సమ్ సైన్ లాంగ్వేజ్లో రాసుకునే వాళ్ళు, స్టిక్స్ పైన రాసుకున్నాం. అది మెమొరీ కాన్సెప్ట్. ఈ మెమొరీ కాన్సెప్ట్ తర్వాత ఈ ప్రీవియస్ క్యాలిక్యులేటర్, ఈ రెండుని మిక్స్ చేసి ఫస్ట్ మెకానికల్ కంప్యూటర్, ఇప్పుడు ఈ రోజు ఉన్న కంప్యూటర్ వచ్చేసి ఎలక్ట్రానిక్ కంప్యూటర్. ఇది ఫస్ట్ మెకానికల్ కంప్యూటర్ హ్యాస్ బిన్ ఇన్వెంటెడ్. ఎవరు ఇన్వెంట్ చేసిన అంటే చార్లెస్ బ్యాబేజ్. హీ ఈస్ ద సైంటిస్ట్ హూ ఇన్వెంటెడ్ ద ఫస్ట్ మెకానికల్ కంప్యూటర్. ఇది 1822లో ఇన్వెంట్ చేస్తారు. ఇది మనం చెప్పలేదు. సో దిస్ వాజ్ ద ఫస్ట్ మెకానికల్ కంప్యూటర్ ఇన్ ద వరల్డ్. కంప్యూటర్కి క్యాలిక్యులేటర్కి ఏం డిఫరెన్స్? క్యాలిక్యులేటర్లో నేను ఈరోజు క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆఫ్ చేసేస్తే మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేసిన అనేది ఉండదు. కానీ కంప్యూటర్లో మెమరీ ఉంటుంది. నేనేమి చేసిన పని సేవ్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు. అది అడ్వాంటేజ్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీకు ఆఫీస్లో కూడా కంప్యూటర్స్ ఉన్నాయి. మీరు జాయిన్ అయినప్పుడు మీ రోల్ నెంబర్ ఏమి ఇచ్చినారో ఆ డేటా అంతా నా శర్మ సార్ దగ్గర ఉంటుంది ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఎప్పుడైనా కానీ వచ్చి అడిగితే టక్ అని చెప్పేస్తాడు, నువ్వు ఎంత ఫీజు కట్టాలా, ఏం కథ, ఏం విషయం అనేది.
మినీ మార్క్స్ అండి అవన్నీ సిస్టంలో ఉన్నాయి కాబట్టి స్టోరింగ్ మెమొరీ కాన్సెప్ట్ ఉంది కాబట్టి మనం ఈరోజు చాలా మనం మన బ్రెయిన్లో ఉన్న మెమొరీకి చాలా తక్కువ వాడుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్ ఈమె లేడీ అడా ఈమె ఏం ఐడియా ఇచ్చిందంటే కంప్యూటర్తో క్యాలిక్యులేషన్స్తో పాటు వేరే పనులు కూడా చేసుకోవచ్చు అని చెప్పింది. ఎగ్జాంపుల్ ఇది యువర్ మొబైల్ ఫోన్. ఇంతకుముందు మొబైల్ ఫోన్ ఓన్లీ మాట్లాడుకోనికే పనికి వస్తుంది. ఇప్పుడు ఎన్ని మాట్లాడడం తప్ప మిగతా పనులన్నీ చేస్తున్నాం. అవన్నీ మల్టీపర్పస్ కోసం యూస్ చేయొచ్చు అనేది ఈమె చెప్పింది. బై యాడింగ్ సమ్ ప్రోగ్రామ్స్. ప్రోగ్రామ్ అంటే సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే సూచనలు. అంటే ఈమె ఏం చెప్పిందంటే ఏ సూచనలు ఇస్తే దాని ప్రకారంగా అది పనిచేస్తుంది అనేది ఈమె చెప్పింది. ఫస్ట్ ఐడియా ఈమె మహారాణి ఇచ్చింది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత ఇంకా సింప్లిఫైడ్ 1843లో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ 1843 చార్లెస్ బ్యాబేజ్ కంప్యూటర్కి నా ప్రింటర్ అనేది యాడ్ చేసినాడు. ఓకే, ప్రింటర్ అనేది యాడ్ చేసి ఫస్ట్ ప్రింటింగ్ విత్ కంప్యూటర్ అనేది వచ్చింది 1843లో. ఆ తర్వాత వన్స్ అగైన్ 1881లో ఇంకా ఇట్లాగే ఇంకా సైజ్ తగ్గించుకుంటూ వచ్చినాం. 1881 తర్వాత 1890 అంతవరకు. తర్వాత ఆ లేడీ అడా చెప్పిన మాటలకి ఈ ముసలాయన ఏం చేస్తున్నాడు, ఈ ముసలాయన 1938లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాడు. ఇది కంప్యూటర్, ఇది లోపల ఉన్న సర్క్యూట్ బోర్డు. అప్పుడు 1938లో ఇంప్లిమెంట్ చేసిన బోర్డు. దీని నుంచి ఏం చేయొచ్చు అంటే ఓన్లీ క్యాలిక్యులేటర్తో పాటు వేరే పనులు కూడా చేసుకోవచ్చు అని ఈయన ప్రూఫ్ చూపించినాడు. ఎవరు ఈ ముసలాయన? ఏం పేరు ముసలాయన పేరు? కోన్రాడ్ జూస్ ఇన్ జర్మనీ. 1936 నుంచి అట్లా వర్క్ చేసి అండ్ ఎక్కువ వర్క్ చేసినాడు కాబట్టి అప్పుడే చూడండి బట్టతల వచ్చింది అట్లా. సో ఎనీహౌ నేను జనరల్గా చెప్పేది అంటే ఫస్ట్ ప్రోగ్రామబుల్ కంప్యూటర్ అంట ఈయన డెవలప్ చేసినాడు. అంటే అంతకుముందు ఓన్లీ క్యాలిక్యులేటర్ మాత్రమే చేసేది. ఆ తర్వాత ఇప్పుడేమి వేరే పనులు కూడా క్యాలిక్యులేషన్స్తో పాటు నేను ఏదైనా టైప్ చేసుకొని మ్యాటర్ సేవ్ చేసుకోవచ్చు, లేదా ఇంకో వేరే పనులు ప్రింటింగ్ తీసుకోవచ్చు ఎక్సెట్రా. ఇవన్నీ దీని ద్వారా తెలిసింది. ఆ తర్వాత ఫస్ట్ ఎలక్ట్రో మెకానిక్. ఫస్ట్ ఇంతవరకు ఉన్నది కంప్యూటర్స్ మెకానికల్ కంప్యూటర్స్ అంటే డీజిల్తో నడిచే కంప్యూటర్స్. ఆ తర్వాత ఫస్ట్ ఎలక్ట్రో మెకానికల్ కంప్యూటర్. ఎలక్ట్రో అంటే ఎలక్ట్రానిక్స్, ఎలక్ట్రికల్, తర్వాత మెకానికల్. సో ఎలక్ట్రో మెకానికల్ అంటే సగం కరెంట్తో సగం మెకానికల్తో నడిచే కంప్యూటర్ వచ్చేసి ఎవరు డెవలప్ చేస్తున్నారు? ఈ మనిషి హవర్డ్ హెచ్ ఐకన్. ఇది ఇంత పెద్ద రూమ్, ఇది పెద్ద హాల్ అమ్మ. ఇది వెరీ బిగ్ హాల్. చూండికి మనకు ఫోటోలో తక్కువ అనిపిస్తే బిగ్ హాల్ అంత సైజ్ కంప్యూటర్ ఉండేది ఫస్ట్ ఎప్పుడు 1943లో. ఆ తర్వాత దీన్నే కంప్లీట్గా మాడిఫై చేసి ఫస్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ కంప్యూటర్ అంటే మనం వాడేది ఫస్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ కంప్యూటర్. వీళ్ళిద్దరు అన్నతమ్ములు, వీళ్ళిద్దరు జాన్ మక్లీ అండ్ ప్రస్పర్ ఎస్కట్. వీళ్ళిద్దరు 1946లో ఫస్ట్ కంప్యూటర్ డెవలప్ చేస్తారు. సో ఈ వీళ్ళు ద కంప్యూటర్ వాట్ దే డెవలప్డ్ ఈజ్ వాళ్ళు ఏం పేరు పెట్టినారంటే ఇనియాక్ అని పేరు పెట్టినారు. పేర్ ఆఫ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ ఇనియాక్. ఇది ఫుల్ ఫామ్ ఎలక్ట్రానిక్ న్యూమరికల్ ఇంటిగ్రేటర్ అండ్ కంప్యూటర్ అని ఇట్లా పేరు పెట్టాలి. సో ఇది ద సైజ్ ఇది కూడా అంతే పెద్ద ఒక రూమ్ మాదిరిగానే ఉంటుంది సైజ్. ఇప్పుడు మనం వాడేది జేబులో పెట్టుకోవచ్చు. మొబైల్ ఫోన్ ఈజ్ ఆల్సో కంప్యూటర్ అని చెప్పినాను కదా ఆల్రెడీ. కానీ అప్పుడు ఒక రూమ్ సైజు పెద్ద హాల్ సైజ్. మీరు మీ బిల్డింగ్లో సైజ్ ఎంత ఉందో కాలేజ్ది అంత సైజు ఉండేది కంప్యూటర్ అప్పట్లో. ఆ తర్వాత యూనివాక్ అనేది మళ్ళీ వాళ్ళిద్దరే సైజ్ తగ్గించి ఫస్ట్ కమర్షియల్ కంప్యూటర్ పేరు ఏం పెట్టినారంటే యూనివాక్. ఇది ఇంతకుముందు డెవలప్ చేసినది ఇనియాక్ అనేది జనరల్ పర్పస్ కంప్యూటర్ అంటే సైంటిస్టులు వాడడానికి మాత్రమే పనికి వచ్చింది. తర్వాత కమర్షియల్ అంటే అందరు వాడేటట్టు తయారు చేయబడినది. అందరు వాడేటప్పుడు సైజ్ కూడా తగ్గిపోయింది. ఇది అనమాట. ఆ తర్వాత దాన్నే కొద్దిగా ఇంకా మాడిఫై చేసి వాన్ న్యూమాన్ ఏం చేసిన అంటే 1952లో ఫస్ట్ స్టోర్డ్ ప్రోగ్రామ్ కంప్యూటర్ ఎలక్ట్రానిక్స్లో దాంతోపాటు ప్రోగ్రామ్ కూడా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అనేది చెప్పినారు. ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏం లేదమ్మా, ఇప్పుడు సపోజ్ మనం పాటలు వినాలనుకున్నాం, ఏం చేస్తాం మనము రోజుకి డౌన్లోడ్ చేసి ఏం చేస్తున్నాం మనము మెమొరీలో పెట్టుకొని తర్వాత ప్లే చేసుకొని వింటున్నాం. ఆ ఐడియా అనేది ఈయన ఇచ్చినారు. అది ఇంతకుముందే ఇచ్చినారు, ఈయన ఇంప్లిమెంట్ చేసినారు. నెక్స్ట్ తర్వాత ఫస్ట్ కంప్యూటర్ కంపెనీ వీళ్ళిద్దరిదే, ప్రొఫెసర్ ఎస్కట్ అండ్ జాన్ మక్లీ. 1949లో ఫస్ట్ కంప్యూటర్ అనేది కంపెనీ. సో ఇంతవరకు నేను ఏం చెప్తాను, హిస్టరీ అంటాను. ఇంతవరకు హిస్టరీ అంటాను. ఆ తర్వాత దీని తర్వాత 46 నుంచి ఈ రోజు వరకు టిల్ టుడే వీఆర్ సేయింగ్ దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ వాట్ జనరేషన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్. అప్పటికి 50sలో కరెంట్ వచ్చేసింది, అందుకే చాలా ఫాస్ట్గా డెవలప్ అయింది. అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా, ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేటర్ వచ్చేసి 2400 బీసీలో డెవలప్ అయితే
మా నెక్స్ట్ కంప్యూటర్ డెవలప్ అయ్యేసరికి 1900 అనుకుందాం, 1900 ఆ రేంజ్లో. సో ఎంత డిఫరెన్స్, 2400 ప్లస్ 1900 అంటే ఈ రోజు నుంచి 4300 సంవత్సరాలు పట్టింది ఓన్లీ కంప్యూటర్, ఆ క్యాలిక్యులేటర్ టు సమ్ మెకానికల్ కంప్యూటర్. కానీ ఈ ఫస్ట్ రూమ్ సైజ్ ఉన్న కంప్యూటర్ టు మన దగ్గర ఇప్పుడు మొబైల్ కంప్యూటర్ అనొచ్చు, మొబైల్ వరకు ఎన్ని సంవత్సరాలు పట్టింది, జస్ట్ విత్ ఇన్ 95కే రీచ్ అయిపోయినాం. 95 అంటే విత్ ఇన్ 50 ఇయర్స్ మనము చాలా ఫాస్ట్గా గ్రోత్ చేస్తాం. అందుకే జనరేషన్ అని చెప్తున్నాం ఫాస్ట్ గ్రోత్. ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ కరెంట్ వచ్చేసింది కాబట్టి, కరెంట్ వల్లనే ఇప్పుడు అన్ని పనులు జరుగుతున్నాయి. ఫ్యూచర్లో ఈ డీజిల్ 2 వీలర్ 4 వీలర్ వెహికల్స్ కూడా పోయి అన్ని కరెంట్వి వస్తాయి. అది. సో ఎనీ ఫస్ట్ జనరేషన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్లో ఏం వాడినాం ఏం కదా, నేను ఇందాక అన్ని చెప్పినదే ఇదే. నేను చెప్పిన ఈ డివైస్ ట్యూబ్ లాగా వాడినారు. ద సైజ్ ఆఫ్ దట్ కంప్యూటర్ ఇస్ వెరీ లార్జ్. ఆ తర్వాత మెయిన్ డివైస్ యూస్ టు డిజైన్ ద సెకండ్ జనరేషన్ ఇస్ ట్రాన్సిస్టర్, ఇలా ఉంటుంది. అండ్ థర్డ్ జనరేషన్లో ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ అంటే బోర్డ్స్ వచ్చేసినాయి అప్పటికి 70s. ఆ తర్వాత ఫోర్త్ జనరేషన్లో ఇది చిన్న చిన్న చిప్స్ వచ్చినాయి, అండ్ ఫిఫ్త్ జనరేషన్ నెక్స్ట్ జరగబోయే టెక్నాలజీ ఇంకా మినీ నుంచి మైక్రో చిప్స్ రాబోతున్నాయి. అది ఆల్రెడీ డెవలప్ అయినాయి కానీ ఇంకా కమర్షియల్ పర్పస్కి రాలేదు. సో ఈ టేబుల్ నుంచి మనకు క్లియర్గా అర్థమవుతుందేమో ఏ కాంపోనెంట్ వాడినారు. ఫస్ట్ జనరేషన్లో ట్యూబ్స్, ట్రాన్సిస్టర్స్, ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్, లార్జ్ స్కేల్స్ లైక్ దిస్ సెల్స్. తర్వాత సైజ్ వచ్చేసి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇఫ్ యూ కంపేర్ ద సైజ్ హియర్, వెరీ లార్జ్ రూమ్ మాదిరిగా ఉంటుంది, తర్వాత అల్మారా, తర్వాత టేబుల్ మాదిరిగా ఉంటుంది, తర్వాత టైప్ రైటర్. ఇప్పుడు మీ ఆఫీస్లో, మీ కాలేజ్లో ఆఫీస్లో ఉన్న కంప్యూటర్ వచ్చేసి టైప్ రైటర్ లాగా ఉంది కాబట్టి దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ కంప్యూటర్, ఫోర్త్ జనరేషన్ కంప్యూటర్. ఆ ఫిఫ్త్ జనరేషన్ వచ్చినా మనం ఇంకా ఎక్కువ శాతం ఫోర్త్ జనరేషన్లోనే ఉండిపోయినాం. ఇంకా ఇండియా ఈజ్ అండర్ డెవలపింగ్ కంట్రీ కాబట్టి. సో అలా పాత కంప్యూటర్స్ కొన్ని రోజుల తర్వాత చెడిపోయేటివి, తర్వాత కొన్ని నెలలు, కొన్ని సంవత్సరాలు, తర్వాత లైఫ్ లాంగ్ ఇట్లా. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ కమింగ్ టు దట్, ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దిస్ ఇంట్రొడక్షన్ ఐ జంప్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ డీటెయిల్ అబౌట్ దిస్ కంప్యూటర్. సో కంప్యూటర్ ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది నేను ఈ డయాగ్రామ్ నుంచి చెప్తున్నాను ఆల్రెడీ. లెట్ మీ ఇంక్రీజ్ ద స్పీడ్. సో హియర్ ఒక ఇన్పుట్ ఇస్తే దాన్ని ఇక్కడ కంట్రోల్ యూనిట్ అనేది ఉంటుంది, ఇది బ్రెయిన్. ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే రెండు రకాలు ఉంటాయి మన బ్రెయిన్లో కూడా, నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. సో సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మార్నింగ్ ఏం టిఫిన్ తిన్నారు అని క్వశ్చన్ అడిగితే మీరేమి మెమోరీకి వెళ్ళి డైరెక్ట్లీ ఏం తిన్నారో రీకాల్ చేసుకొని ఆన్సర్ చెప్తారు, సో మెమోరీకి పోయి. అదే నేను క్యాలిక్యులేషన్ చెప్పినాను అనుకోండి, 6² ఎంత అని, అప్పుడు మీరు మెమొరీ అవసరం లేదు, అది మీకు తెలియాలా 6 × 6 ఎంత అనేది క్యాలిక్యులేషన్ తెలియాలి. లేదంటే 4 + 10 ఎంత అని చెప్తే మీకు క్యాలిక్యులేషన్ తెలిసి ఉంటే మీరు 14 అని చెప్తారు. సో ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్స్ అవసరం, ఇక్కడ మెమొరీ అవసరం. సో ఇన్ఫర్మేషన్ రెండు రకాలుగా ఉంటుంది. మీరు సేవ్ చేసి పెట్టుకునే ఇన్ఫర్మేషన్కి మెమొరీ అంటారు. ఓకే, ఏదైనా మీరు క్యాలిక్యులేషన్ చేసేది ఉంటే దాన్ని అర్థమెటిక్ అండ్ లాజిక్ యూనిట్ అంటారు. సో మీరు కీబోర్డ్ నుంచి ఏం కావాలని చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఈ కంట్రోల్ యూనిట్ ఏం చేస్తుంది అంటే మెమొరీ ఇన్ఫర్మేషన్, అంటే పాత ఫైల్ ఏమైనా ఓపెన్ చేస్తున్నా అంటే అది ఇక్కడికి వెళ్ళి ఆ డేటా తీసుకొని మళ్ళీ బ్యాగ్ ఇట్లా వచ్చేస్తుంది. వచ్చిన తర్వాత ఈ కంట్రోల్ యూనిట్ మళ్ళీ అవుట్పుట్కి ఇలా ఇచ్చేస్తుంది. అదేవిధంగా క్యాలిక్యులేషన్స్ ఏమైనా ఉంటే ద సేమ్ థింగ్ ఇలా ఈ రకంగా మన మనిషి లాగానే పనిచేస్తుంది. ఇది బేసిక్ మీరు అందరు చూసిన డివైస్, దట్ ఈస్ కంప్యూటర్. ఆ తర్వాత దిస్ ఈజ్ సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్. మెయిన్ పార్ట్స్ సెంట్రల్ సిపియు అంటే బ్రెయిన్, మెమొరీ, ఇన్పుట్, అవుట్పుట్ అండ్ సెకండరీ డివైస్ అని చెప్తాం. సిపియు అంటే ఈ రకంగా ఉంటుంది, ఇట్స్ ఎ బ్రెయిన్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్. ఓకే, ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను క్లియర్లీ ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాస్ డీటెయిల్గా. సో సిపియులో మెయిన్ 3 పార్ట్స్. ఏఎల్యు అంటే క్యాలిక్యులేషన్స్ కోసం, అండ్ మెమొరీ అంటే ఏమైనా పాత ఇన్ఫర్మేషన్, అండ్ ఈ కంట్రోల్ యూనిట్ వీళ్ళిద్దరిని కంట్రోల్ చేయడానికి కంట్రోల్ యూనిట్ పనిచేస్తుంది. తర్వాత మెమొరీ అంటే ఈ రకంగా ఉంటుంది అమ్మా, ఫిజికల్లీ ఒక బ్లాక్ చిప్ ఈ రకంగా ఉంటుంది టు స్టోర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. సో మనము ఫోన్లో కూడా మెమొరీ ఉంటుంది, మీరు టెక్స్ట్ మెసేజ్లు అవన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే మెమొరీలో స్టోర్ అయ్యి మీరు ఎప్పుడైనా ఓపెన్ చేసి చూసుకోవచ్చు. తర్వాత ఇన్పుట్ డివైస్ అంటే కంప్యూటర్కి ఏమైనా ఇన్పుట్ పంపించాలంటే కంప్యూటర్ అంటే సిపియు, ఇవి ఇన్పుట్ డివైసెస్ యూజ్ చేస్తుంది. అదేవిధంగా కీబోర్డు రకరకాలుగా ఉన్నాయి, అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. ఓకే, ఆ తర్వాత జాయ్స్టిక్ అంటే వీడియో గేమ్స్కి వాడేది. తర్వాత ఇది సినిమాల్లో కూడా చూస్తుంటారు, ఎక్స్ట్రా నవ్ డేస్ వచ్చినాయి కానీ మన వరకు ఇంకా రాలేదు, ఎక్స్పెన్సివ్ కాబట్టి కొనరు. ఇట్లా ఒక పెన్ ఉంటుంది, పెన్ నుంచి మనం ఇది రాసుకోవచ్చు, డైరెక్ట్ రాస్తే స్క్రీన్ పైన, అది డైరెక్ట్ స్క్రీన్ పైన. ఇప్పుడు నేను రాస్తున్నాను, నేను యూస్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు చూడండమ్మా, నేను స్క్రీన్ పైన రాస్తున్నాను అంటే నేను చాక్ పీస్ వాడుతున్నాను అనుకున్నారా? లేదు, ఈ పెన్ వాడుతున్నాను. ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ పెన్ టు రైట్ ద థింగ్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి.
whatever it may be, I am writing with the use of this pen on the screen. I am writing. Okay, ఏం సిగ్నేచర్ చేయాలన్నా ఐ కెన్ గో హెడ్ విత్ దిస్ వన్ ఎక్సెట్రా. సో ఏదైనా కానీ మనము చేసుకోవచ్చు బేస్డ్ అపాన్ ద దిస్ పెన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ స్కానింగ్ డివైసెస్ కూడా ఇన్పుట్ జిరాక్స్ మిషన్లో యూస్ చేస్తుంది. కెమెరా కూడా ఒక ఇన్పుట్ డివైస్. గుడ్, కెమెరా ఈజ్ ఆల్సో ఏ కంప్యూటర్ అమ్మ. నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ డివైసెస్ మానిటర్, స్పీకర్స్, ప్రింటర్స్ అని చెప్తారు. రెండు రకాలుగా ఉంటాయి మానిటర్స్ మనం చూసినది. సో ఇవే నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, ఆ తర్వాత ప్రింటర్స్ ఆల్సో యూస్ఫుల్ ఫర్ వాట్ దీస్ థింగ్స్. ప్రింటర్స్ అనేది మనము పేపర్ పైన ప్రింట్ తీసుకొని, దీస్ ఆర్ ద 3 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రింటర్స్, రకరకాలుగా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ సెకండరీ డివైస్ అంటే ఎట్లా అంటే మనం కూడా అంతే. సెకండరీ డివైస్ ఫర్ స్టోరేజ్ పర్పస్ కోసం ఇప్పుడు మనిషి అనేవాడు ఏంటి యూజ్ చేస్తాడు, గుర్తు పెట్టలేనివి ఏమో రాసి పెట్టుకుంటాడు, మర్చిపోతాడు. ఎందుకంటే మనిషి మెమొరీ కెపాసిటీ కూడా ఎంతో ఉంటుంది, అంతే తక్కువ. అదేవిధంగా కంప్యూటర్తో పాటు వచ్చే మెమొరీ ఒక లిమిట్లో ఉంటుంది. ఇంకా ఎక్స్ట్రా మెమొరీ కావాలంటే మనము ఇది వాడతాం, ఫ్లాపీ డిస్క్. ఇంతకుముందు ఓల్డెన్ డేస్లో వచ్చేటివి, ఇప్పుడు రావట్లేదు, మనం చూడలేదు ఈ ఫ్లాపీ డిస్క్. తర్వాత ఇప్పుడు ఇవి చూస్తున్నాం, సిడీస్ ఉంటాయి, రకరకాలుగా సిడీస్ ఉంటాయి. ఆ తర్వాత పెన్డ్రైవ్లు, మెమొరీ కార్డ్, మొబైల్ ఫోన్లో ఇవన్నీ ఎక్స్ట్రా మెమొరీ కోసం వాడేది సెకండరీ డివైసెస్. ఇది మెయిన్. సో సమ్మరీ ఆఫ్ ద థింగ్స్ హియర్ ఇస్ there are mainly three input devices, output devices. Okay, input and output devices, and then secondary devices. ఆ తర్వాత CPU is the additional part. సో అడిషనల్ కాంపోనెంట్ టు డిజైన్ దిస్ మీన్స్ దానికి కవర్ చేయడానికి ఒక కవరింగ్ CPU కావాలా. ఆ తర్వాత ఆ కంప్యూటర్కి కరెంట్ పైన వర్క్ అవుతుంది కాబట్టి ఒక సప్లై ఇవ్వడానికి వీ నీడ్ వన్ పవర్ సప్లై యూనిట్. అది మ్యాటర్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ బట్ వన్ పార్ట్ ఈజ్ హార్డ్వేర్ అంటే ఏమి, సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏమి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన. హార్డ్వేర్ అంటే మనం చూసే వస్తువులకి హార్డ్వేర్ అన్నాం. సాఫ్ట్వేర్ అంటే సూచనలు, ఇన్స్ట్రక్షన్స్కి సాఫ్ట్వేర్ అంటాం. ఫస్ట్ హార్డ్వేర్ గురించి ఇందాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినది, ఇది ఒకసారి గ్లాన్స్ చేసినాం. మెమొరీ ఎక్సెట్రా ఇవన్నీ మనం చూసినది. ఓకే, ఇది మదర్ బోర్డు, తర్వాత కనెక్షన్ ఏనికి పోర్ట్స్, ఇవన్నీ హార్డ్వేర్. ఈ పీపీటీ నేను ఈరోజు షేర్ చేస్తాను మీకు, డోంట్ వరీ. ఇది ప్రాసెసర్ బ్రెయిన్, హీట్ సింక్స్ కూల్ చేయడానికి లోపల. హీట్ సింక్ అంటే లోపల ఫ్యాన్లో పోయి పెట్టింటాం కూల్ చేయడానికి. తర్వాత సాఫ్ట్వేర్ అంటే సూచనలు బట్టి దీంట్లో 2 రకాల సాఫ్ట్వేర్ ఉంటాయి. కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ ఓన్లీ టు టర్న్ ఆన్ ద కంప్యూటర్ ఉంటుంది. ఇంకా కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే మన అవసరాన్ని బట్టి ఏది కావాలంటే అది సపరేట్గా వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మనం మొబైల్ ఫోన్లో గూగుల్ మీట్ అనేది మనం అవసరం రాలేదు కాబట్టి యూస్ చేయలేదు. ఇప్పుడు అవసరం వచ్చింది కాబట్టి అది డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం. అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా 2 రకాలు ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఆన్ కానికి బేసిక్ సాఫ్ట్వేర్, తర్వాత మన ఎవరి అవసరాన్ని బట్టి వాళ్ళు అవి వేరే అడిషనల్ సాఫ్ట్వేర్స్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది హార్డ్వేర్. సో ఫస్ట్ హార్డ్వేర్ ఒకటి ఉంటే సరిపోదు. మీ కంప్యూటర్ కొత్తది కొని సాఫ్ట్వేర్ లేకుండా ఆన్ చేసినా అది ఆన్ కాదు. దానికి ఏం కావాలో కంపల్సరీ దానికి ఏం కావాలమ్మా, దిస్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ కావాలి. ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఉంటే హార్డ్వేర్ అనేది ఆన్ అవుతుంది. ఇది ఎలా పనిచేయాలనేది ఈ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అని చెప్తారు. దీనికి అనదర్ నేమ్ వచ్చేసి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటారు. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఓకే, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటారు. ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ మన కంప్యూటర్లో అయితే విండోస్ అండ్ మొబైల్ ఫోన్లో అయితే ఆండ్రాయిడ్. అది లేకుండా ఫోన్ ఆన్ కాదు, ఇది లేకుండా కంప్యూటర్ ఆన్ కాదు. అండ్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు, అవసరం లేదు. మీరు కొత్త ఫోన్ తీసుకుంటే ఏమి ఉండదు, మనం తర్వాత నాకేం కావాలని అది డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం. సో ఒక మెషిన్ని, ఒక కంప్యూటర్ ఆర్ మొబైల్ ఫోన్ ఆన్ కావాలంటే కంపల్సరీ ఈ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఉండాలి. సపోజ్ నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను, మీ దగ్గర కంప్యూటర్ ఆర్ మొబైల్ ఫోన్ ఉంది, ఆ మొబైల్లో అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంది కానీ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ లేదు, ఇన్స్టాల్ లేదు అంటే ఆన్ అవుతుందా? 100% మనం ఏం చెప్పొచ్చు, ఆన్ కాదు, ఆనే కాదు. ఎందుకంటే కంప్యూటర్ని ఆన్ కానికి ఈ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ కావాలి. ఇది ఆన్ అయ్యాక ఏం పని చేయాలా అనేది మన అవసరాన్ని బట్టి అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ని మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం. అది మెయిన్ థింగ్. 2 టైప్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్ ఇందాక చెప్పినది మ్యాటర్ రూపంలో ఇక్కడ చెప్పినాను.
సింబల్స్తో సహా. ఓకే, తర్వాత నెక్స్ట్ కమింగ్ టు సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్, 2 టైప్స్ ఆఫ్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్. ఇది యూనిట్ 2 అమ్మ, ఇక్కడ నుంచి యూనిట్ 2 స్టార్ట్ అవుతుంది. సో సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే 2 ఉంటాయి, యూనిట్ 2 ఇది 2 చెప్పేస్తే. సో ఇప్పుడు మనం మీ యూనిట్ 2లో ఏముంటాయంటే, ఫస్ట్ టైప్ ఈజ్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్, సెకండ్ టైప్ ఈజ్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్. సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఈ 2 నేర్చుకుంటారు మీరు, అండ్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే రెండోది. సెకండ్ వన్ ఈజ్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఎంఎస్ ఆఫీస్ నేర్చుకుంటారు, మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్, ఎక్సెల్ అండ్ పవర్ పాయింట్. సో అది. సో కంప్యూటర్ ఆన్ కానికి విండోస్ కావాలా, మన అవసరాన్ని బట్టి మనకు ఏదో ఒక అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ మీ సిలబస్లో ఉంది కాబట్టి, ఎంఎస్ ఆఫీస్ పనికి వస్తుంది కాబట్టి అది యాడ్ చేసిన సిలబస్లో. ఈ 2 మీరు నేర్చుకుంటారు ఇన్ యువర్ యూనిట్ 2. Now coming to this disk operating system, ఇది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ యూనిట్ 2. వాట్ ఈస్ డిస్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే, వన్స్ అగైన్ పేరు అట్లా ఉందమ్మా, డిస్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే డాస్ అంటారు. సో ఫస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ డెవలప్ చేసినది అంటే 90s కన్నా ముందు, 1990s కన్నా ముందు డెవలప్ చేసినది ఎంఎస్ డాస్. మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు డెవలప్ చేసిన డిస్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. అంటే ఇది కంప్యూటర్ ఆన్ కానీ పనికి వచ్చే సాఫ్ట్వేర్ ఇది. తర్వాత 1919 కన్నా ముందు ఇది, తర్వాత 1995, ఐ కెన్ సే 95 నుంచి విండోస్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. సో దాన్ని ఏమంటారంటే ఈ గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటారు. గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్కి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయడమా, నేను స్లైడ్లో పెట్టినాను. డాస్ అనేది సియుఐ అని చెప్పినాను, క్యారెక్టర్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే కంప్యూటర్తో మనము ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఇచ్చే విధానం. క్యారెక్టర్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఏం కావాలన్నా కమాండ్లు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అప్పట్లో కమాండ్ అనేది గుర్తుపెట్టుకొని అది మెమోరీ దాన్ని పట్టే టైప్ చేయాలి. ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా వాడుకోవాలంటే ఏమి, మౌస్ ఉంది ఒకటి, తీసుకుపోయి ఏమంటే అది క్లిక్ చేసేస్తే అయిపోయి. గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే మౌస్ ఉంటుంది, ఐకాన్స్ ఉంటాయి, మనం ఏం కమాండ్లు టైప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మౌస్ తీసుకొని పోయి ఏది ఓపెన్ చేయాలని టక్కని క్లిక్ చేసుకుంటే అయిపోతుంది. దాన్ని ఏమంటారంటే గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటారు. లైక్ దిస్. ఇది డాస్ ఇలా ఉంటుంది. ఈరోజు క్లాస్లో చూస్తాం మనము. నెక్స్ట్ సెకండ్ యూనిట్లో ఫస్ట్ టాపిక్ అండ్ విండోస్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. అది ఈరోజు మనం కంప్లీట్ చేస్తాం. యూనిట్ 2లో ఫస్ట్ పార్ట్ దట్ ఈస్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్. ఇది మొబైల్ ఫోన్లో నేను నంబర్ ఆఫ్ ఉన్నాయి, దీంట్లో నేను ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఆండ్రాయిడ్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఆ తర్వాత వాట్ ఈస్ ద అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే టు రన్ ఎక్స్ట్రా అప్లికేషన్స్. మనం మొబైల్ టీమ్ వ్యూవర్ ఆర్ స్కైప్ ఆర్ ఇంటర్నెట్ యూస్ చేయడానికి పీడిఎఫ్ ఆర్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్, విండోస్ మీడియా ప్లేయర్. మీరు మొబైల్ ఫోన్తో పాటు కాకుండా వేరే ఏం డౌన్లోడ్ చేసినా ఆల్ కమ్స్ అండర్ ఎక్స్ట్రా అప్లికేషన్స్, ఎక్స్ట్రా పనులు చేసుకోనికి యూజ్ అయ్యే సాఫ్ట్వేర్. సో ఇందులో మనం కొన్ని చూసినాం. సో ఇందులో మీ సిలబస్ ప్రకారం మీరు నేర్చుకోబోయేది ఈ 2, మైక్రోసాఫ్ట్ ఆఫీస్ దట్ ఈస్ ఎక్సెల్ అండ్ ఆల్సో గూగుల్ క్రోమ్, యూట్యూబ్ అండ్ జీమెయిల్ అందరికీ తెలిసినదే. లాస్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాను. అది కొన్ని మాకు చాలా ఉన్నాయి, దాంట్లో కొన్ని మీ సిలబస్లో ఉంది, అది మనం చూస్తాం. అలా అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఫైనల్ ఐ కెన్ సే దట్ కన్క్లూడ్. ఇంతవరకు యూనిట్ 1 అయిపోయిందమ్మా. సో మీరు 2 రకాలుగా సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఈజ్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్, అనదర్ వన్ ఈజ్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్. సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్లో మీరు నేర్చుకునేది డాస్ అండ్ దెన్ విండోస్, ఇవి 2 ఉన్నాయి. 2 మాత్రం మీరు నేర్చుకుంటారు. అండ్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్లో ఎంఎస్ ఆఫీస్ మీరు సిలబస్లో నేర్చుకుంటారు, విచ్ కన్క్లూడ్స్ యువర్ యూనిట్ 2. దీనికి 25 అవర్స్ ఇచ్చినాడు వాడు, 25 అవర్స్ ఆఫ్ క్లాస్ ఇచ్చినాడు. అది నా ఇది ఎక్స్ట్రా నాలెడ్జ్ కోసం నేను చెప్పినాను. మనుషుల్లో కూడా జెండర్, మేల్, ఫీమేల్ అండ్ దెన్ మధ్య వ్యక్తి, ట్రాన్స్జెండర్. అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా ఫైల్స్లో కూడా 4 టైప్స్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ఉంటే వీడియో ఫైల్ ఒకటే ఉంటుంది, ఓకే, లేదంటే ఆడియో ఉంటుంది, లేదంటే ఇమేజ్ ఫైల్ ఉంటుంది, లేదంటే టెక్స్ట్ రూపంలో ఉంటుంది. సో వీడియో ఫైల్కి ఇవి ఎక్స్టెన్షన్స్, ఫైల్ నేమ్ దాటి ఎట్లా. ఇప్పుడు సపోజ్ మన మనుషుల్లో కూడా మళ్ళీ వన్స్ అగైన్ మేల్ ఫీమేల్లో కూడా కులాలు మతాలు ఉన్నాయి. క్రిస్టియన్, హిందూ, ముస్లిం, సిక్ ఇలా రకరకాలు ఉన్నాయి. సో పేరు చూస్తేనే మనము తెలిసిపోతాం వాడు ఏ కులం, వాడు ఏం కథ అని. సపోజ్ వెంకటేశ్వర్ రెడ్డి అనుకోండి, సో ఆయన మనకు అర్థమవుతుంది ఆయన రెడ్డి. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జాన్ అనుకోండి, జాన్ అంటే క్రిస్టియన్ అని మనం అప్పుడే పేరు చూస్తేనే చెప్పగలుగుతాం. అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా ఎక్స్టెన్షన్ చూసి, ఈ ఎక్స్టెన్షన్ అంటే లాస్ట్లో ఉంటుంది, ఫైల్ నేమ్ డాట్ సంథింగ్, హ్యాష్ అంటే ఫైల్ నేమ్ డాట్ సంథింగ్. ఇట్లా ఎంపీజీ, ఎంఎంవి ఇవన్నీ అంటే వీడియో ఫైల్స్ అని అర్థం. అదేవిధంగా ఆడియో ఫైల్స్కి MP3 ఇవన్నీ రకరకాలుగా ఉంటాయి, మనం ఎక్కువ చూసేది MP3. అదేవిధంగా ఇమేజ్ ఫైల్కి జేపీఈజీ, GIF, PNG ఇట్లా ఎక్స్టెన్షన్స్ ఉంటాయి. అదేవిధంగా టెక్స్ట్ ఫైల్స్కి PDF, డాక్, DOC ఎక్సెట్రా ఇవన్నీ టెక్స్ట్ ఫైల్స్ ఉంటాయి. అదేవిధంగా ఇలా అదర్ ఫార్మాట్స్ కూడా ఉన్నాయి, అంటే సాఫ్ట్వేర్కి రిలేటెడ్ ఇవి, C ప్రోగ్రామింగ్, వెబ్సైట్కి సంబంధించినవి ఎక్సెట్రా అవన్నీ సాఫ్ట్వేర్ సంబంధించిన ఇవి ఫైల్స్.
తర్వాత ఇది కూడా అడిషనల్గా నేను చూపించాను మెమొరీ అనే కాన్సెప్ట్. మెమొరీ అంటే ఏం లేదు, 1 లెటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బైట్. సపోజ్ నా పేరు ఉంది ABID, దీనికి ఎంత మెమొరీ కావాలంటే 4 బైట్స్. ఓకే. సో ఇన్ జనరల్ మన పెట్రోల్ తీసుకుంటే జీబీలో ఉంటుంది, 16 GB 32 GB ఇట్లా అంటారంట. అంటే అన్ని లెటర్స్ మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. 1000 letters is equal to 1 kilobyte. 1000 kilobyte is equal to 1 megabyte. 1000 megabyte is equal to 1 gigabyte. ఎగ్జాక్ట్ 1000 కాదు, 1024. అది ఓన్లీ ఫర్ ఈ నాలెడ్జ్ కోసం చెప్పినాం. సిలబస్లో అయితే ఏం లేదు. నా ఇది సిలబస్లో ఉందాం, అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజ్ సిలబస్లో ఉంది. సో అడ్వాంటేజెస్ అంటే వన్స్ అగైన్ స్పీడ్. ఫస్ట్ ఈజ్ స్పీడ్. నేను ఇందాక ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో చెప్పిన స్పీడ్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా పనిచేస్తుంది. ఎంతైనా కానీ ఎక్కడైనా కానీ చాలా ఫాస్ట్గా పనిచేస్తుంది. తర్వాత స్టోరేజ్ ఉంది, ఎంత డేటా అయినా కానీ స్టోర్ చేసుకుంటుంది ఎవరు, కంప్యూటర్. కానీ మనిషి అట్లా చేసుకోలేడు. మంచి స్పీడ్ కూడా పొద్దున ఎట్లా పనిచేస్తుందో సాయంత్రం అట్లా పనిచేయలేడు. అది అన్నమాట, స్పీడ్ తగ్గుతుంది. ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి మంచి స్పీడ్ కూడా తగ్గిపోతుంది పనిచేసే విధానం. కానీ ఇక్కడ అట్లా కాదు. అదేవిధంగా ఏమి హార్డ్ డిస్క్ ఇది మెమొరీ ఉండడం వల్ల ఎంతైనా. తర్వాత ఇంటర్నెట్ ఉండడం వల్ల మనం ఒకరిని ఒకరు త్రూ ఇంటర్నెట్ మనం ఒకరిని ఒకరు కనెక్ట్ చేయొచ్చు. జస్ట్ లైక్ ఇంటర్నెట్ అండ్ మొబైల్ ఫోన్ బోత్ ఆర్ సేమ్. మొబైల్ ఫోన్లో ఏంటంటే మొత్తం మాట్లాడగలుగుతాం, ఇంటర్నెట్ ఉంటే మనం ఆడియో ప్లస్ వీడియో ప్లస్ టెక్స్ట్ అన్నీ యాడ్ చేసుకొని మనం ఇన్ఫర్మేషన్ పంపించవచ్చు ప్రపంచం అంతా. అండ్ తర్వాత డెలిజెన్సీ అండ్ కన్సిస్టెన్సీ అంటే 24 hours యథావిధంగా ఎట్లా అంటే అట్లా పనిచేస్తారు. ఏమంటే దీనికి కంప్యూటర్కి మనకు కావాల్సింది ఏమంటే లో టెంపరేచర్లో పెడితే అది ఎప్పటికీ అలాగే ఉంటుంది. అంటే ఏసీలో పెడితే అది అసలు చెడిపోదు, అసలు లైఫ్ లాంగ్ అది అలాగే పనిచేస్తుంది ఏసీలో కంటిన్యూగా లో టెంపరేచర్లో పెడితే. నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద డ్రాబ్యాక్స్ హియర్ ఆర్, యు అబ్జర్వ్ హియర్ ద డ్రాబ్యాక్స్. సో హియర్ I can say you may get the health problems. You may get the health problems because of elbow, wrist, neck, backbone pains, eyes కూడా స్ట్రెస్ అవుతాయి ఎక్సెట్రా. ఇవి చిన్న డ్రాబ్యాక్స్. ఆ తర్వాత వైలేషన్ ఆఫ్ ప్రైవసీ. ప్రైవసీ అంటే ఇప్పుడు నేను యూస్ చేసే, ఇప్పుడు నేను సపోజ్ నేను యూస్ చేస్తున్నాను గూగుల్ ఓపెన్ చేసి ఏదైనా టైప్, గూగుల్ వాడికి తెలుస్తుంది మన మెంటాలిటీ. అందుకే మనం మీరు అబ్జర్వ్ చేయడమో, మీరు ఏదైనా క్లిక్ చేసింటే ఆన్లైన్ షాపింగ్లో మీరు నెక్స్ట్ టైం విజిట్ చేసినప్పుడు మీకు మీ ఐడియా ప్రకారం మీకు సంబంధించిన ప్రకారం ఆ వస్తువులే చూపిస్తాడు వాడు. ఓకే, ఆ విధంగా మనము వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద థింగ్స్ హియర్. అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే impact on environmental impact means, in case of this one, let me just in case of this topic, there is a environmental effect. చెడిపోయినటువంటి కెమికల్ తో డిజైన్ చేసినటువంటి సరే ఎలక్ట్రానిక్ కాంపోనెంట్స్ కాబట్టి చెడిపోయే వస్తువులు వల్ల ఎన్విరాన్మెంట్ పాడవుతుంది. తర్వాత డేటా సెక్యూరిటీ. సపోజ్ మన ఏటీఎం పిన్ ఎవరికైనా తెలిస్తే మనం ఉన్న డబ్బులన్నీ వెళ్ళిపోతాయి. అట్లా జరుగుతుంది ఆల్రెడీ, సైబర్ క్రైమ్ అంటారు. తర్వాత కాజెస్ పూర్ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ వల్ల ఏమి ఆల్మోస్ట్ యువర్ బాడీకి ఎక్సర్సైజ్ కావాలి. సో మనం కూర్చొని పని చేస్తే ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయని చెప్తున్నాం. ఇవన్నీ నేను డిస్కస్ చేసినాను ఆల్రెడీ, కాజెస్ అండ్ డిప్రెషన్ ఎక్సెట్రా. అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ హ్యాస్ అన్ ఇల్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ఎడ్యుకేషన్. ఎడ్యుకేషన్లో కూడా ఇంతకుముందు టెక్స్ట్ బుక్స్లో అవి ఇవి వాడేది, ఈ మొబైల్ ఫోన్ టెక్నాలజీ వచ్చిన వల్ల నౌ ఇయర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఆన్ ఆల్ మీన్స్ మొబైల్ ఫోన్లోనే అన్ని చూసుకొని షార్ట్ ఫామ్లో నేర్చుకునే పరిస్థితి వచ్చింది. అదే టెక్స్ట్ బుక్ లెర్నింగ్ ఉంటే ఇన్ డెప్త్గా నేర్చుకుంటాం. అదే నెక్స్ట్ తర్వాత ఎప్పుడు కూర్చొని ఉంటే మంచి బక్కగా ఉన్నవాడు కూడా లావ్ అవుతాడు ఒక 4-5 సంవత్సరాలకి. ఫ్యాట్ అనేది బర్న్ కాదు కాబట్టి కంటిన్యూ వర్క్ చేస్తే. సో ఇవి కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్. కానీ కొద్దిగా ఇవన్నీ డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నా మనం కొద్దిగా మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకొని టైం మేనేజ్మెంట్ అంటే కంటిన్యూగా కంప్యూటర్ బిఫోర్ కూర్చోకుండా కొద్దిగా అప్ అండ్ డౌన్ చేసుకుంటే పోతే యూ కెన్ ఏబుల్ టు గెట్ ద థింగ్స్ హియర్. ఓకే, డ్రాబ్యాక్. నెక్స్ట్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్. వాట్ ఆర్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ హియర్ ఆర్. సో మేజర్లీ ఎక్కడెక్కడ అప్లికేషన్కి అడ్వాంటేజ్కి డిఫరెన్స్ ఏమో. అడ్వాంటేజ్ అంటే వై యు ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ అనేది క్వశ్చన్ అడిగితే అడ్వాంటేజ్ చెప్తాం. అప్లికేషన్ అంటే ఎక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం, వేర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్ కంప్యూటర్. సో హియర్ coming to this particular applications of computer, let me just give me a minute. Yes sir. So here applications of computer here are
The invention of computer has led to advancement in science and technology. Okay, so life has become more efficient with the use of computers in our day-to-day life. So hence సో ఎక్కడెక్కడ వాడుతున్నాం అంటే ప్రతి చోట వాడుతున్నాం అని చెప్తాం. ఫస్ట్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ కన్సిడర్ యాజ్ మిలిటరీ అప్లికేషన్స్, అండ్ దెన్ బ్యాంక్స్లో వాడుతున్నారు. తర్వాత రీసెర్చ్ చేసేవాళ్ళు ఇస్రో ఎక్సెట్రా అక్కడ కంపల్సరీ కంప్యూటర్ వాడుతున్నారు. ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్లో వాడుతున్నాం కంప్యూటర్. తర్వాత మీడియా అంటే న్యూస్ ఛానల్స్, వీడియో టేబుల్కి వాళ్ళు ఇప్పుడు డైలీ వస్తున్నాయి కదా సీరియల్స్, అవన్నీ కంప్యూటర్లోనే ఎడిటింగ్ చేసి పంపిస్తారు. తర్వాత పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు క్రిమినల్కి ఈజీగా పట్టుకోనికి కంప్యూటరే వాడుతున్నారు, డిఎన్ఏ టెస్ట్లకి దానిలోకి. ఆ తర్వాత ఎడ్యుకేషన్లో ప్లస్ ఎంటర్టైన్మెంట్లో కూడా కంప్యూటర్ పనికి వస్తుంది. తర్వాత బిజినెస్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఫీల్డ్ ఆల్సో కంప్యూటర్, యానిమేషన్స్, తర్వాత బుక్ పబ్లికేషన్స్ ఎక్సెట్రా కమర్షియల్ పర్పస్లో కూడా కంప్యూటర్ అనేది పనికి వస్తుంది. ఆన్లైన్ షాపింగ్ ఇవన్నీ మనం చూస్తున్నాం. సో ఇది అనమాట. నెక్స్ట్ ఇంజనీరింగ్లో కూడా కంప్యూటర్ పనికి వస్తుంది. తర్వాత స్పోర్ట్స్లో కూడా ఇప్పుడు క్రికెట్ ఉంది, రీప్లే, స్లో మోషన్ ఎక్సెట్రా అవన్నీ కంప్యూటర్ ద్వారానే చేస్తాం. గవర్నమెంట్ ఆఫీసుల్లో కూడా కంప్యూటర్స్ అనేది వచ్చేస్తున్నాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ లైబ్రరీ ఆర్ మ్యూజియంలో కూడా కంప్యూటర్స్ అనేది వచ్చేస్తున్నాయి. తర్వాత మెడికల్ సెక్టర్లో కూడా కంప్యూటర్స్ అనేది నవేడేస్ వచ్చేస్తున్నాయి. అన్ని ఈసీజీ ఎంఆర్ఐ స్కాన్ ఎక్సెట్రా అవన్నీ డయాగ్నోసిస్ అన్నీ ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు కంప్యూటర్కి రీప్లేస్ అయింది. అల్ట్రాసానిక్ ఎక్సెట్రా అన్ని కంప్యూటర్ బేస్ చేసుకొని వచ్చాయి. అండ్ ఫైనల్లీ ద లాస్ట్ టాపిక్ హియర్ ఈస్ the computers in nursing. In case of computers in what are the applications of computers in nursing management, we are going to get the things. Okay, sir, hello, mala net pothe kashtam. Okay, now here the applications of computer, what are the applications of computer here we will see here. Okay, we will see here. So the introduction to this applications of computer here is, so once again I just revise the terminology of these things. ఇది అంతా నేను ఆల్రెడీ చెప్పినాను. నర్సింగ్ ఇన్ఫర్మేటిక్స్ అంటే ఏం లేదమ్మా, నర్సింగ్లో పనిచేసే క్లరికల్ వర్క్కి ప్లస్ ఈ కంప్యూటర్స్కి రెండు యాడ్ చేస్తే నర్సింగ్ ఇన్ఫర్మేటిక్ అంటాం. ఇది మీరు పేషెంట్ రికార్డ్ అంతా ఇప్పుడు జనరల్గా మాన్యువల్గా రాస్తున్నారు, ఆన్ పేపర్గా రాయడం వల్ల అది స్టోరింగ్ కూడా కష్టం. తర్వాత ఆ పేషెంట్ డయాగ్నోసిస్ కంటిన్యూగా చూసుకోవాలంటే ఒక పెద్ద రికార్డ్సే ఫామ్ అవుతుంది, రేపు పొద్దున సర్చింగ్ కూడా హెడేక్. సో అవన్నీ డ్రాబ్యాక్స్ అనేది నర్సింగ్ ప్రాక్టీస్లో కంప్యూటర్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తున్నాయి. సో హియర్ వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్స్ వాట్ దిస్ కంప్యూటర్ ఈస్ ప్లేయింగ్ హియర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ నర్సింగ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఈజ్ అనేది ఇది మెయిన్ కరెంట్ యూజెస్. అడ్మిషన్ అండ్ డిశ్చార్జ్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాలి. అడ్మిషన్ అండ్ డిశ్చార్జ్. లెట్ మీ టేక్ ద పెన్. అడ్మిషన్ అండ్ డిశ్చార్జ్. ఓకే, అండ్ ద ట్రాన్స్ఫర్. ఇది రికార్డ్ అంతా కంప్యూటర్ చేస్తే రేపు పేషెంట్ ఒక 5 years తర్వాత వచ్చిన ఐడి కొట్టేస్తేనే ఆయన డీటెయిల్స్ అన్ని, లాస్ట్ టైం ఏం ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నాడు, ఇప్పుడు ఏముంది ఆయన కండిషన్ అన్ని చూసుకోవచ్చు. పేషెంట్ యాక్సెస్ అంటే అదే నేను చెప్తున్నాను. ఒక 10 years తర్వాత పేషెంట్ మళ్ళీ సేమ్ హాస్పిటల్కి వచ్చిన జస్ట్ కంప్యూటర్లో డేటా ఉంటే టక్కని మనం చూడవచ్చు. అదే మనం పేపర్ పైన రాసి ఎక్కడో స్టోర్ రూమ్లో పారేస్తే 5 years 10 years తర్వాత ఆ పేషెంట్ వస్తే ఆ పేషెంట్ డేటానే ఉండదు. అది మ్యాటర్. సో ఫైనాన్షియల్ అంటే శాలరీ రిలేటెడ్ ఆప్షన్స్, ఫిజిషియన్స్ ఆర్డర్ ఎంట్రీ, ఇవన్నీ వీ కెన్ ఏబుల్ టు గెట్ ద యూజ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్. సో కంప్యూటర్స్ ఇన్ నర్సింగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఇక్కడ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్లో పనికి వస్తుంది, మెడికల్ రికార్డ్స్, నర్సింగ్ స్టేషన్ సిస్టమ్స్, పర్సనల్ మేనేజ్మెంట్, అండ్ దెన్ ఫెసిలిటీ మేనేజ్మెంట్, బడ్జెట్ అండ్ అక్రిడిటేషన్, ఇవి హ్యూమన్ మేనేజ్మెంట్. సో హ్యూమన్ రిసోర్స్ అంటే ఇన్ డీటెయిల్గా లాస్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన, జస్ట్ ఐ విల్ టేక్ ది క్లాస్. మెడికల్ రికార్డ్ సిస్టమ్, నర్సెస్ స్టేషన్, ఈ స్లైడ్స్ అన్ని నేను వన్స్ ఐ విల్ బి షేరింగ్ విత్ యూ, డోంట్ వరీ. బడ్జెట్ రీఅక్రిడిటేషన్. తర్వాత వన్స్ అగైన్ ఇన్ అడిషన్ టు ద హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్, ద కంప్యూటర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ ఇన్ రీసెర్చ్ ఆల్సో. రీసెర్చ్లో కూడా కంప్యూటర్స్ అనేది ల్యాబ్స్లో యూజ్ చేస్తారు, ఇది మేటర్. సో ఆయన రీసెర్చ్లో ఏమంటే ప్రాబ్లమ్ ఐడెంటిఫై చేయాలా, లిటరేచర్ సెర్చ్ చేయాలంటే మీరు కంపల్సరీ నవేడేస్ కంప్యూటర్స్ ఆర్ ప్లేయింగ్ ఏ మేజర్ రోల్. లిటరేచర్ సెర్చ్ అంటే ఏదైనా మీరు ప్రాజెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ప్రీవియస్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏమున్నాయి ఏం కదా అవన్నీ రీసెర్చ్ అనేది మనము కంప్యూటర్స్ ద్వారా చేస్తాం. ఫైనల్ మై కన్క్లూజన్ వాట్ ఐ హ్యావ్ గివన్ ఈస్, సో కంప్యూటర్స్ అనేది
చాలా ఫాస్ట్ అండ్ యాక్యురేట్, కానీ మనిషికి లేజినెస్ చేస్తుంది, లేజీ చేస్తుంది. కానీ కొద్దిగా మనం మన డైలీ లైఫ్ స్టైల్లో మార్పులు చేసుకొని కంప్యూటర్స్ ప్లస్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ టుగెదర్ గెట్ ఏ పవర్ఫుల్ రిజల్ట్స్. అది బేసిక్ థింగ్. దెన్ ఆ తర్వాత ఐ వెంట్ ఫర్ వాట్ మల్టీమీడియా. సో వాట్ ఈస్ ఎ మల్టీమీడియా? సో థర్డ్ డైరెక్ట్లీ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్, ఈ క్లాస్లో సెకండ్ యూనిట్ స్టార్ట్ చేస్తాను. ఫస్ట్ యూనిట్ అయిపోయిందమ్మా ఇంతవరకు. తర్వాత సెకండ్ యూనిట్ స్టార్ట్ చేయకముందు థర్డ్ యూనిట్ గురించి నేను చెప్తున్నాను, ఎందుకంటే థర్డ్ టు సిక్స్త్ థియరీ యూనిట్స్. అందుకే నేను ముందు థియరీ యూనిట్స్ కంప్లీట్ చేసి నెక్స్ట్ సెకండ్ యూనిట్ ఓన్లీ ప్రాక్టికల్, అది నేను చెప్పుకుంటూ పోతా, మీరు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. సో ఈ మల్టీమీడియా అంటే ఆల్ ఆఫ్ యూ అవేర్ దట్, మళ్ళీ ఒకసారి జస్ట్ సింపుల్ వేలో చెప్తానమ్మా. మల్టీ అంటే ఏమి? మోర్ దాన్ టూ. అండ్ మీడియా అంటే, మీడియా మీన్స్ మీడియేటర్ అంటే మధ్య వ్యక్తి. మీడియా అంటే మధ్య వ్యక్తి. సో మోర్ దాన్ టూ మధ్య వ్యక్తి ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఏమంటారు అంటే మల్టీమీడియా అంటారు. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ మీడియా? మీడియా ఈజ్ యూస్ టు ప్రెజెంట్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. అది మీడియా ఈజ్ యూస్ టు ప్రెజెంట్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రజెంట్ చేస్తుంది మీడియా అనేది అంటే ఏదైనా ఉండొచ్చు. సపోజ్ మీ సీరియల్ ఉంది, సీరియల్ కూడా సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రజెంట్ చేస్తుంది. లేదంటే న్యూస్ ఛానల్స్ ఉన్నాయి, సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రజెంట్ చేస్తున్నాయి. అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనం ఆన్లైన్ క్లాసులు చెప్తున్నారు, మీ మేడమ్స్, నేను అందరూ ఆన్లైన్ క్లాసులు చెప్తున్నాం. సో వీఆర్ ప్రెజెంటింగ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రజెంట్ చేయడంలో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఈజ్ సింగిల్ మీడియా. నెక్స్ట్ స్లైడ్ చూద్దాం. వన్ ఈజ్ సింగిల్ మీడియా, ఓకే. అనదర్ వన్ ఈజ్ మల్టీమీడియా. సింగిల్ మీడియా అంటే ట్రెడిషనల్, అంటే ఇంతకుముందు వాడేవాళ్ళు. న్యూస్ పేపర్, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇది చదివితే మీకు అర్థమైంది. ఇది మెటీరియల్ నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను. న్యూస్ పేపర్, మ్యాగజైన్ ఆర్ టెక్స్ట్ బుక్ ఎక్సెట్రా. దాంట్లో ఓన్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం ఉంటుంది? రాసి ఉంటుంది. సో టెక్స్ట్ రూపంలో ఉంటుంది. సో సింగిల్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో దిస్ ఈజ్ నోన్ as సింగిల్ మీడియా. సో యువర్ టెక్స్ట్ బుక్ ఆర్ న్యూస్ పేపర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఏ సింగిల్ మీడియా నేమ్ as what? టెక్స్ట్ టు ప్రెజెంట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. అదే మల్టీమీడియా అంటే మోర్ దాన్ టూ మీడియంస్ యూస్ చేసి ఎవరైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రజెంట్ చేస్తే దట్ ఈస్ నోన్ as what? మల్టీమీడియా. సో ఎన్ని మీడియాస్ ఉన్నాయి ప్రజెంట్ చేసేది అంటే ఇక్కడ కింద ఉంది చూడండి. వన్ ఈజ్ ఫస్ట్ టెక్స్ట్, ఓకే, ఇది టెక్స్ట్. రెండోది గ్రాఫిక్స్. మూడోది యానిమేషన్ అంటే మూవింగ్ ఇమేజ్. తర్వాత నాలుగోది ఆడియో. అండ్ ఐదోది వీడియో. ఈ రెండిట్లో ఈ 5 యూస్ చేసినా, ఈ 5లో ఏదో ఒక 2 యూస్ చేసి మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రజెంట్ చేస్తే దాన్ని మల్టీమీడియా అంటారు. ఇప్పుడు సపోజ్ మేము క్లాస్లో చెప్తున్నాం, ఒకటి పీపీటీ వాడుతున్నాం, తర్వాత ఇంకోటి ఏమి ఆడియో. ఓన్లీ పీపీటీ ఒకటి కాదు, పీపీటీతో పాటు ఆడియో. సో పీపీటీ ప్లస్ ఆడియో ఈజ్ నోన్ as what? మల్టీమీడియా. సో వీఆర్ ప్రెజెంటింగ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూజింగ్ పీపీటీ ప్లస్ ఆడియో, ఓకే. పీపీటీ ప్లస్ ఆడియో. ఇప్పుడు నేను ఈ క్లాస్లో నా ఆడియో ఉంది, తర్వాత ఈ పీపీటీ ఉంది, తర్వాత టెక్స్ట్ రూపంలో రాస్తున్నాను. సో 3 things ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ హియర్. ఇట్ మీన్స్ దట్ మల్టీమీడియా. సో మోర్ దాన్ 2 ఈ దాన్ని యూజ్ చేస్తే దాన్ని మల్టీమీడియా అంటాం. అది ఇందాక నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినది, ఇది మ్యాటర్ రూపంలో ఉంది. సో మెయిన్లీ మల్టీమీడియాలో సింప్లీ ఐ కెన్ సే దట్ మీడియా, ఓకే, మీడియాలో 2 types. వన్ ఈజ్ సింగిల్, అనదర్ వన్ ఈజ్ మల్టీ. సో సింగిల్ అంటే చెప్పినాను, ఉంటే టెక్స్ట్, లేదంటే ఆడియో, లేదంటే వీడియో, అట్లా. సపోజ్ ఆడియో అంటే సపోజ్ నేను ఫోన్ చేసి క్లాస్ చెప్పినా అనుకోను, ఓన్లీ ఆడియో రూపంలో, దట్ ఈస్ నోన్ as what? సింగిల్ మీడియా, ఓకే. ఓన్లీ ఇప్పుడు వాట్సాప్లో నేను ఓన్లీ వాయిస్ ఒకటి రికార్డ్ చేసి మీకు చెప్తే దాన్ని ఏమంటారంటే సింగిల్ మీడియా అంటారు. ఆ రకంగా మోర్ దాన్ 1 మీడియాస్లో మల్టీమీడియా అంటారు. తర్వాత నెక్స్ట్ దీంట్లో మల్టీమీడియాలో రకరకాలు ఉన్నాయి. తర్వాత ఫస్ట్ వన్ ఇస్ లీనియర్, ఆ తర్వాత ఇంటరాక్టివ్, అండ్ దెన్ హైపర్ మీడియా. లీనియర్ మీడియా అంటే ఇది ఏం లేదమ్మా, ఇది ఓల్డెన్ డేస్లో వాడేవాళ్ళు. ఏమంటే OHP షీట్స్లో, అంటే సమ్ ఆయిల్ ప్రింట్ షీట్స్లో మ్యాటర్ రాసుకొని 1 by 1 షీట్ తీసుకుంటా చెప్పేవాళ్ళు. దాన్ని ఏమంటారంటే OHP, అంటే OHP షీట్స్ యూస్ చేసి ప్రొజెక్ట్ చేసేవాళ్ళు. అలాంటి మీడియాకి ఏమంటే లీనియర్ మీడియా అంటారు. లీనియర్ ఇక్కడ ఏమంటే లిమిటెడ్ టు అడ్వాన్సింగ్ ఫార్వర్డ్ టు నెక్స్ట్ స్క్రీన్ ఆర్ మూవింగ్ బ్యాక్ టు ప్రీవియస్ స్క్రీన్ అనేది ఉండదు. అర్లీ మీడియా అది. ఫస్ట్ OHP స్క్రీన్స్ యూస్ చేసేవాళ్ళు. ఆ తర్వాత ఇంటరాక్టివ్ మీడియా అంటే ఇప్పుడు పీపీటీ యూస్ చేస్తున్నాను. పీపీటీ యూస్ చేస్తే ఇప్పుడు చూడనమ్మా, ముందు స్లైడ్ పోవాలంటే టక్కని ముందు స్లైడ్ పోతా, ఇంకా ముందుకి స్లైడ్ అయితే జస్ట్ ఒక క్లిక్తో ముందుకు వెళ్తున్నాను. ఓకే, అర్థమైందా? ముందు వెనకకి ఈజీగా నేను రాగలుగుతాను, పోతున్నాను. అది
నెక్స్ట్ ఫైనల్లీ లాస్ట్ టెక్నాలజీ ఇస్ హైపర్ మీడియా. హైపర్ మీడియా అంటే ఆడియో ప్లస్ వీడియో ప్లస్ గ్రాఫిక్స్ ఎక్సెట్రా. బాహుబలి సినిమా చూస్తున్నారు కదా, ఆ బాహుబలి సినిమాలో అన్ని మిక్స్ చేస్తున్నాడు వాడు. 3D తర్వాత ఇమేజ్ యానిమేషన్ ఎక్సెట్రా అన్ని మిక్స్ చేసినాడు. సో అక్కడ ప్రభాస్ అనే అతను డైరెక్ట్ రియల్ వీడియో. తర్వాత అక్కడ సపోజ్ ఫైటింగ్లో బ్యాక్గ్రౌండ్ అవన్నీ ఏమి యానిమేషన్. తర్వాత సౌండ్ సిస్టమ్ అంటే ఆడియో ఎక్సెట్రా ఇవన్నీ మిక్స్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటారు హైపర్ మీడియా. తర్వాత అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ మల్టీమీడియా అంటే ఎంటర్టైన్మెంట్, తర్వాత సాఫ్ట్వేర్ ట్రైనింగ్, తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ ట్రైనింగ్, ఇవన్నీ కొన్ని అప్లికేషన్ ఆఫీస్ వర్క్స్లో కూడా యూస్ చేస్తారు. ఆఫీస్ వర్క్స్లో కూడా అంటే ఎక్సెల్ షీట్ ఉంది, మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్, ఇవన్నీ మల్టీమీడియా కింద వస్తాయి. ఫారెన్ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడానికి. తర్వాత అడ్వర్టైజ్మెంట్, ఇప్పుడు నవేడేస్ యాడ్స్ అనేది నార్మల్గా మనుషులకి తో అడ్వర్టైజ్మెంట్ తీస్తే డబ్బులు ఇవ్వాలి కాబట్టి యాడ్ ఏజెన్సీస్ ఏం చేస్తున్నారు అంటే యానిమేషన్స్ యూస్ చేస్తున్నారు. తర్వాత మీడియా కాన్ఫరెన్స్ అంటే వీడియో కాన్ఫరెన్స్. ఇప్పుడు జగన్ మీటింగ్ పెట్టాలా కలెక్టర్లతో అంటే అందరు ఏం పోరాడు వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో మీటింగ్ అవుతాం. మనమైనా అదే సేమ్ గూగుల్ మీట్తో చేస్తాము. తర్వాత మెడిసిన్లో కూడా ఇప్పుడు నవేడేస్ డాక్టర్స్ కెన్ గెట్ ట్రైన్డ్, డాక్టర్స్కి ట్రైనింగ్కి ఇప్పుడు నేను మీకు ఇస్తున్న ట్రైనింగ్కి ఇవన్నిటికి మల్టీమీడియా అనేది యూజ్ అవుతుంది. అది బేసిక్ థింగ్స్. నెక్స్ట్ తర్వాత యూనిట్ 4 అనేది ఇది అందరు వాడినదే, ఏం లేదమ్మా, మొబైల్ ఫోన్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు అనదర్ మొబైల్ ఫోన్ త్రూ వాటర్ టవర్స్. ఓకే, అది మొబైల్ ఫోన్. అదే ఇంటర్నెట్ అంటే ఏమంటే సేమ్ మొబైల్ ఫోనే, ఏమంటే మనం మొబైల్ ఫోన్లో మాట్లాడగలుగుతాము ఓన్లీ ఆడియో. ఇక్కడ ఇంటర్నెట్లో ఏమి మనము వీడియో ప్లస్ ఆడియో ప్లస్ టెక్స్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్ని ట్రాన్స్మిట్ చేయొచ్చు. ఇమేజెస్ ఎక్సెట్రా అన్ని మనము చూసి ట్రాన్స్మిట్ చేసుకోవచ్చు టెక్స్ట్ బుక్. అది సో నేను ఆల్రెడీ చెప్పినాను 4 టైప్స్ ఆఫ్ నెట్వర్క్స్ ఉన్నాయి. ల్యాన్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక కంప్యూటర్ తర్వాత ఇంకొక మొబైల్ ఫోన్ టు మొబైల్ ఫోన్ కనెక్ట్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటారు నార్మల్ నెట్వర్క్. అండ్ కంప్యూటర్ టు కంప్యూటర్ కనెక్ట్ అయితే దాన్ని ఏమంటారు అంటే ఇంటర్నెట్ అంటారు. ఆ ఇంటర్నెట్కి ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక క్యాంపస్ వరకు కనెక్షన్ ఉన్నాయి కంప్యూటర్స్ ఒకదానికి అంటే దాన్ని ఏమంటారు ల్యాన్ అంటాం, లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్. మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా అంటే ఒక సిటీ వరకు కనెక్షన్ ఉంటాయి కంప్యూటర్స్, ఒక సిటీ వరకు. సపోజ్ ఇక్కడ మున్సిపల్ ఆఫీస్ ఉంది అనుకోండి, ఈ మున్సిపల్ ఆఫీస్ ఇంకో బ్రాంచ్ మున్సిపల్ ఆఫీస్కి కనెక్ట్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వన్ వాట్ మెట్రోపాలిటన్. తర్వాత వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ అంటే మొత్తం కంట్రీ వైడ్, కంట్రీ మొత్తం కనెక్ట్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రైన్ రిజర్వేషన్ అనేది మనము ఇండియాలో ఎక్కడి నుంచి అయినా చేసుకోవచ్చు, కానీ ఫారెన్లో పోయి చేసుకోలేరు. సో ట్రైన్ రిజర్వేషన్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ వాట్ వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంటర్నెట్. సో ఇంటర్నెట్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ వాట్ వరల్డ్ వైడ్. ఇది ఇంటర్నెట్ అంటే మనం ప్రపంచంలో కంప్యూటర్స్, ఆల్ ద కంప్యూటర్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టుగెదర్ టు ద వరల్డ్ వైడ్ కంప్యూటర్స్. ఓకే, సో హియర్ one by one what I explained here is one by one I have given you idea here in the form of what text. That is local area network, that is metropolitan area network and wide area network. The difference between these three things is you are going to work on this internet nowadays. ఈ మూడుకైనా అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ వాట్ వీ కేమ్ హియర్ ఈస్ ఇంటర్నెట్. ఇంటర్నెట్ వల్ల మనము యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ద థింగ్స్ హియర్ లైక్ దిస్ వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్. సో ఇది బేసిక్ కంపారిజన్ అండ్ ఇంటర్నెట్ థింగ్స్ స్ట్రక్చర్ ఎక్సెట్రా. నౌ నెక్స్ట్ హియర్ ఈస్ వాట్ ఆర్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్, యూజెస్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ అంటే హియర్ ఇక్కడ లిస్ట్ ఇచ్చినట్టు. సో obtaining జాబ్, సాఫ్ట్వేర్ ట్రైనింగ్, షేరింగ్. సాఫ్ట్వేర్ షేరింగ్ అంటే ఇప్పుడు నేను మెటీరియల్ షేర్ చేస్తున్నాను వాట్సాప్లో, అది ఇంటర్నెట్ ద్వారానే షేర్ చేస్తున్నాను. ఎంత ఈజీ సులభం అయిపోయింది. ఆన్లైన్ కమ్యూనికేషన్, ఆన్లైన్ షాపింగ్, ప్రోడక్ట్ ప్రమోషన్ అంటే నేను బిజినెస్లో ప్రోడక్ట్ పెట్టుకోవాలి. ఆన్లైన్ కమ్యూనికేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఇన్న క్లాసే. లుకింగ్ ఫర్ జాబ్స్, ఆన్లైన్ షాపింగ్. ఓకే, డైలీ న్యూస్ పేపర్స్లో కూడా మీరు ఇంటర్నెట్ నుంచి చూసుకోవచ్చు. వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ చేసుకోవచ్చు, మేకింగ్ ఫ్రెండ్స్ అంటే చాటింగ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, వీడియో, యూట్యూబ్ ఎక్సెట్రా ఇవన్నీ అప్లికేషన్. అండ్ ఇంకో అప్లికేషన్ మెయిన్ వచ్చేసి ఈమెయిల్ అంటే ఏం లేదు, వాట్సాప్ లాగానే ఉంటుంది ఈమెయిల్ కూడా. కానీ ఏమంటే వాట్సాప్లో మనం ఆన్లైన్లో ఉంటే చూసుకోవచ్చు. జస్ట్ లైక్ ఇంతకుముందు పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ నుంచి మీరు ఏదైనా లెటర్ రాయాలంటే రాసుకొని మీరు పంపించేవాళ్ళు మాన్యువల్గా. అదే దాని బదులు ఈమెయిల్ ద్వారా ఏమంటే మనం టైప్ చేసి మ్యాటర్
డైరెక్ట్ అతను అడ్రస్కి పంపించేస్తే డైరెక్ట్ విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ ఆయన ఓపెన్ చేసుకొని చూసుకోవచ్చు. జస్ట్ లైక్ వాట్సాప్లో నేను ఇలా టైప్ చేసి టెక్స్ట్ ఎంటర్ కొడితేనే ఆడ వెళ్ళిపోతుంది ఆ మనిషికి. అదేవిధంగా టెక్స్ట్ వాట్సాప్లో లో లో సైజ్ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్ ఈజ్ లో, తక్కువ మ్యాటర్ టైప్ చేసుకోవచ్చు. ఇదే ఈమెయిల్ ద్వారా అయితే ఎక్కువ మ్యాటర్ టైప్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా టెక్స్ట్ బుక్స్ అవన్నీ కూడా మనం పంపించవచ్చు. అది వాట్సాప్. అండ్ ఇంకో అప్లికేషన్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఈజ్ బ్రౌజర్ అంటే ఏం లేదమ్మా, సర్చింగ్. www.google.com అని మీరు టైప్ చేసి google.com అని టైప్ చేస్తే ఒక సర్చింగ్ విండో వస్తుంది. వన్ సర్చ్ విండో ఇక్కడ మీకు ఏం కావాలంటే అది టైప్ చేసేస్తే, లాస్ట్ క్లాస్లో నేను ఎగ్జాంపుల్ చేసి చూపించాను. సో దట్ జస్ట్ వన్స్ అగైన్ ఐ ఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు recall the things here. So I am repeating the things. So why means there is a gap between previous class and this class, and because technically you are very poor kabatti, just I am going with this particular one. Now here if you observe here, so google.com is just www.google.com. if you type here, suppose for example I am typing here what is anatomy in Telugu, direct ga vachesindi. సెర్చ్ చేస్తే అనాటమీ అంటే శరీర నిర్మాణాస్త్రం అది అనమాట. అదేవిధంగా జస్ట్ అనాటమీ గురించి డైరెక్ట్గా రావాలా, ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే జస్ట్ సో దీన్ని ఏమంటారంటే బ్రౌజింగ్ అంటారు. బ్రౌజింగ్ అంటే మనకి ఏం కావాలంటే అది దాని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. ఇది టెక్స్ట్ రూపంలో ఉంటుంది. అదే నాకు వీడియో రూపంలో కావాలన్నా యూ కెన్ జస్ట్ గో హియర్ అండ్ జస్ట్ సింప్లీ క్లిక్ ఆన్ వాట్ యూట్యూబ్లో అదే క్లిక్ చేస్తే మీకు దాని రిలేటెడ్ వీడియోస్ వస్తాయి, అనాటమీ రిలేటెడ్ వీడియోస్ వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్. సో ఇక్కడ నేను టైప్ చేస్తాను అనాటమీ. Then you will be going to get the lessons of anatomy lesson 1. Okay, anatomy gurinchi exploration, heart and lungs anatomy, types of joints, human anatomy for artists etc, practical anatomy. సో ఇలా రకరకాలుగా ఉంటాయి అనాటమీ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ వీ కెన్ సీ. సో దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ వాట్ బ్రౌసింగ్. సో ఈ బ్రౌసింగ్ వల్లనే అంత ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు ఇంట్లో కూర్చొని వస్తుంది. అది మెయిన్ థింగ్ వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్. సో నెక్స్ట్ ఈ బ్రౌసింగ్లో ఇక్కడ కంట్రీకి సపోజ్ ఇక్కడ మనం ఇండియాలో ఉన్నాం కాబట్టి సపోజ్ లెట్ మీ టేక్ ఏ పెన్. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయడమా, ఇండియాలో ఉన్నాం కాబట్టి హియర్ ఇక్కడ www.com అంటే google.com అంటే కమర్షియల్ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేస్తారు. .edu ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్ హెల్త్ యూనివర్సిటీకి ఏముంటుంది, .com ఉంటుంది, .ac.in ఉంటుంది. ఎన్టీఆర్ హెల్త్ యూనివర్సిటీ .ac. అంటే కేటగిరీ ఆఫ్ ద వెబ్సైట్స్. ac.in అంటే అకాడమిక్స్ అని, ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించిన. .in అంటే ఇండియాది యూనివర్సిటీ అని అర్థం. ఇట్లా గవర్నమెంట్ది AP.government అంటే గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్స్కి అట్లా ఇండికేషన్స్ ఉంటుంది. ఆర్గనైజేషన్స్కి ఇట్లా ఉంటుంది. సో ఇన్ అంటే ఇండియాది, జెడ్ఏ అంటే సౌత్ ఆఫ్రికా, యూఎస్ అంటే యూఎస్ఏది. ఇట్లా ఆ కంట్రీని బట్టి కూడా థింగ్స్ ఉంటాయి. అది మేడం. సో ఈ ఇంటర్నెట్ గురించి ఇది బ్రీఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద సమ్ రివ్యూ క్వశ్చన్స్, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ నుంచి వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్. నా ఫైనల్లీ లాస్ట్ బట్ వన్ is స్టాటిస్టికల్ ప్యాకేజ్. ఇది జస్ట్ ఇది స్మాల్ కాన్సెప్ట్. దిస్ వన్ is స్టాటిస్టికల్ ప్యాకేజ్. ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను, మళ్ళీ ఒకసారి జస్ట్ 2 minutesలో రిపీట్ చేస్తాను. స్టాటిస్టిక్స్ అంటే ప్రిడిక్షన్, క్యాలిక్యులేషన్స్. ప్యాకేజ్ అంటే సాఫ్ట్వేర్. ఒక ప్యాకేజ్ అంటే ఫ్యామిలీ ప్యాక్ అంటారు బిర్యానీది ఫ్యామిలీ ప్యాక్ అంటే మనం తీసుకుంటే ఎక్కువ ఇస్తాడు వాడు అన్నీ, సో మొత్తం ఒక ఫ్యామిలీ తినేటట్టు. అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా ఒక స్టాటిస్టికల్ ప్యాకేజెస్ అంటే ప్రిడిక్టెడ్ సాఫ్ట్వేర్స్. ప్రిడిక్షన్ అంటే ఏమంటే ముందే ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి ముందే ప్రిడిక్ట్ చేయొచ్చు. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక క్వశ్చన్ మెడికల్ టర్మ్స్లో ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాం. సపోజ్ బీపీ వచ్చేసి 400కి రీచ్ అయిపోయింది, లేదంటే బీపీ వచ్చేసి డౌన్ టు 220 వచ్చింది అంటారు. సో బతికే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా, ఒక మనిషి రికవర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా, దాన్ని బట్టి మనం చెప్తాం. ఒకవేళ బీపీ అనేది 80 ఉంది అనుకోండి, లేదంటే 60 ఉంది అనుకోండి, లేదంటే 40 వచ్చింది అనుకోండి, లో బీపీ. సో ఇలా ఉంటే బేస్డ్ అపాన్ దిస్ కేటగిరీ ఆఫ్ ద బీపీ యూ కెన్ ప్రిడిక్ట్ ద ఛాన్సెస్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్, కండిషన్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్. అదేవిధంగా షుగర్ లెవెల్ 100 ఉందా, ఓకే, 200 ఉందా, 400 ఉందా, 800 ఉందా, 1000 ఉందా, షుగర్ లెవెల్ 1000 ఉందా. ఇట్లా దీన్ని బట్టి మనం చెప్పొచ్చు ఎన్ని సంవత్సరాలు బతుకుతుందో ఎక్స్ట్రా ప్రిడిక్షన్. అదే సాఫ్ట్వేర్ రూపంలో ఇది ప్రిడిక్షన్. మనం ఏం చేస్తామంటే సాఫ్ట్వేర్లో ఒక పేషెంట్ కండిషన్ ఆల్రెడీ ఇన్ఫర్మేషన్
ఈ కండిషన్కి ఇది ఈ మెడిసిన్, ఈ కండిషన్కి ఈ మెడిసిన్, ఈ కండిషన్కి ఈ మెడిసిన్ అనేది సాఫ్ట్వేర్లో ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసి పెట్టింటాం. దాని తర్వాత ఇప్పుడు డాక్టర్స్ అవైలబుల్ లేనప్పుడు స్టాఫ్ నర్స్ ఉన్న ఆన్ డ్యూటీ నర్స్ కెన్ ఏబుల్ టు ఎంటర్ ద డేటా ఇన్ ద కంప్యూటర్. ఈ ఒక డయాగ్నోసిస్ చేసిన తర్వాత ఈ ఈ పేషెంట్కి ఈ బీపీ ఇంత ఉంది, షుగర్ లెవెల్స్ ఇట్లా ఉన్నాయి, హార్ట్ రేట్ ఇంత ఉంది, ఆక్సిజన్ లెవెల్ ఎంత ఉంది, దీన్ని బట్టి ఏం మెడిసిన్స్ ఏం ఇంజెక్షన్ ప్రిడిక్షన్ ఇవ్వాలనేది ప్రిస్క్రిప్షన్ డైరెక్ట్లీ కంప్యూటర్ అనేది ఇచ్చేస్తుంది. ఈ సాఫ్ట్వేర్స్కి స్టాటిస్టికల్ ప్యాకేజెస్ అన్నారు. దీనిలో వన్ ఆఫ్ ద మెడికల్ సాఫ్ట్వేర్ ఈస్ బిఎండి, బయోమెడికల్ కంప్యూటర్ ప్యాకేజ్. ఆ తర్వాత ఈ జెన్సాట్ పవర్ ట్యాగ్ విత్ స్పెషల్ ఎంఫాసిస్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ వేరియన్సెస్. తర్వాత ఈ రిమైనింగ్ స్టాటిస్టికల్ ప్యాకేజెస్ మెడికల్కి కాదు, ఇది ఇంజనీరింగ్కి సంబంధించినది పనికి వస్తాయి. ఇంజనీరింగ్కి సంబంధించినది పనికి వస్తాయి. మెడికల్ది ఇది ఒకటే ఇక్కడ మీ సిలబస్లో ఉన్నాయి. జస్ట్ అందుకే ఈ షార్ట్ ఫామ్లో ఈ చిన్న టాపిక్ ఇచ్చినాం. ఆ తర్వాత ఫైనల్లీ ద లాస్ట్ హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ నర్సింగ్. ఇందాక నేను అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ ఇన్ నర్సింగ్ అనేది ఫస్ట్ యూనిట్లోనే చెప్పినాను. ఇక్కడ అదే సేమ్ థింగ్ ఇన్ టెక్స్ట్ రూపంలో. హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్లో కంప్యూటర్ అడ్వాంటేజ్ అంటే వన్స్ అగైన్ పేషెంట్ రికార్డ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్స్ అండ్ దెన్ ప్రిస్క్రిప్షన్స్ ఇవన్నిటికీ మనము ఇది యూజ్ చేస్తాం. అదేవిధంగా మెడికల్ సాఫ్ట్వేర్స్లో యూజ్ చేస్తాం. మెడికల్ సాఫ్ట్వేర్స్ అంటే ఏముంటాయి, శాలరీ క్యాలిక్యులేషన్స్, స్టాఫ్ నర్స్ డ్యూటీస్ ఎక్సెట్రా అవన్నీ కోసం మనం యూజ్ చేస్తాం హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్లో. ఓకే, ఆ తర్వాత ఇంటెన్సివ్ ఐసీయూలో కూడా కంప్యూటర్స్ నవేడేస్ ఆక్సిజన్ లెవెల్ రియల్ టైమ్ మానిటరింగ్కి మనం యూజ్ చేస్తాం. ఇది యూనిట్ 1దే మళ్ళీ ఒకసారి లాస్ట్ చాప్టర్. యూనిట్ 1లో ఆల్రెడీ ఉందమ్మా అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ ఇన్ నర్సింగ్, అదే మళ్ళీ ఇంకో చాప్టర్గా పెట్టినాను. ఇక్కడ టెక్స్ట్ రూపంలో పెట్టినాను, అక్కడ దీని రూపంలో పెట్టినాను. హియర్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ మై కంప్లీట్ 5 units. The material, everything I will be sharing by today's class, don't worry. So you please follow that particular one. Now this is the revision of the things what happened in the previous classes. So I have spent some extra time in order to make the things students very clear, as I came to know that your computer science exam is likely to be held in the first week of December. Hence before that షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ మీరు చదవడం కన్నా మళ్ళీ ఇంకోసారి వింటే మీకు కొద్దిగా ఈజీగా అండర్స్టాండింగ్కి యూస్ఫుల్ అవుతుంది కాబట్టి మళ్ళీ ఇంకోసారి నేను రిపీట్ చేస్తాను. అంతకుమించి ఏం లేదు. ద స్టూడెంట్ హూ అండర్స్టూడ్ ప్రీవియస్ ఇన్ the things what I explained in this class already in the previous classes, please thanks for bearing the things what I have repeated. ఎందుకంటే నేను ఐ నీడ్ టు థింక్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్, దట్స్ వై యాజ్ ఇట్స్ ఎ న్యూ సబ్జెక్ట్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ, నాన్ మెడికల్ సబ్జెక్ట్స్ కాబట్టి ఒకసారి మళ్ళీ ఇది చేస్తాను. Now I am going back to your unit 2. So coming to unit 2, so your unit 2 consists of the first concept name as this one. So this is known as what? Unit 2. ఈ క్లాస్లో I am going to explain about this MS DOS. In the next class we will go for Windows, and then ఆ తర్వాత MS Office. ఈ 3 టాపిక్స్ చెప్పేస్తే now completely the leftover topics. Now here is 3 topics ఉన్నాయి. ఒకటి వచ్చేసి one topic is system software. Okay, so 2 types of software అని చెప్పినాను. So one is system software and another one is application software. ఈ 2 చెప్పేస్తే your whole syllabus will be completed. Application software. So అందులో in the case of system software, one is DOS, another one is Windows, and in case of application software you are going to learn about MS Office. So overall 3 topics, once if you able to complete the things, then we can say that your syllabus has been completed. ఈ 3 topics గురించి నేను మాట్లాడతాను అంతే. So first is your Microsoft DOS. So what is Microsoft అంటే once again it is a disk operating system. చెప్పినాము ఇక్కడ ఏం లేదమ్మా, మౌస్ ఉండదు, కీబోర్డ్ ఉండదు, ఏముండదు. ఇట్స్ ఏ కమాండ్ బేస్డ్ థింగ్స్. ఇది అది ఈ క్లాస్లో నేను చెప్తాను. కమాండ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఏం కథ అని మెటీరియల్లో నేను ఆల్రెడీ ఇస్తాను. గ్రాఫికల్ యూజ్ MS DOS ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్. సో రిమెంబర్ ఐఎమ్ ఫస్ట్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్లో ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ DOS. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాస్లో విల్ బి గోయింగ్ టు కంప్లీట్ విండోస్, ఆ తర్వాత ఫైనల్లీ MS Office. సో ఫస్ట్ MS DOSకి క్యారెక్టర్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ కూడా అంటాము, అండ్ విండోస్కి గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ కూడా అంటాం. అనదర్ నేమ్స్ ఆల్ దీస్, అనదర్ కామన్ నేమ్ యాజ్ వాట్? ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్.
కామన్ నేమ్ ఏమంటే వీళ్ళిద్దరికి సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్కి అనదర్ నేమ్ ఇస్ వాట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. పేరులోనే ఉందమ్మా ఎంఎస్ డాస్ ఆర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. విండోస్ కూడా అదే నేమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో system software is also known as what operating system. How many types of system software is అంటే MS DOS and MS Windows. MS DOS అనేది 1995 కన్నా ముందు వాడేవాళ్ళు. 1995 నుంచి MS Windows వచ్చినాయి. సో 1995 నుంచి MS Windows స్టార్ట్ అయ్యి 95 విండోస్ 95 ఓకే. ఆ తర్వాత విండోస్ 95 అండ్ దెన్ విండోస్ 98, then Windows 2000 and then Windows 2003 and then ఇక్కడ దీని తర్వాత విండోస్ ఎక్స్పీ వచ్చింది 2003 and then Windows 2005, then Windows 2007, then Windows 2008 and then Windows 2010 and now presently 2013 we are using. చాలా మంది 8 కూడా వాడుతారు. సో దీన్ని ఏమంటారంటే విండోస్ 8 ఆర్ విండోస్ 10 కూడా అంటారు. చాలా మంది విండోస్ 10 ఆర్ 8 వాడుతున్నారు ఆర్ విండోస్ 7 కూడా వాడుతున్నారు. ఇప్పుడు ఇంకా ఈ వర్షన్స్ అంటే ఫస్ట్ 95 స్టార్ట్ అయింది. వర్షన్స్ అంటారు దీన్ని. వర్షన్స్ అంటే ఏం లేదేమో బాహుబలి 1 తర్వాత బాహుబలి 2 నెక్స్ట్ ఇంకో సినిమా ఇట్లా సినిమాల్లో కూడా సిరీస్ ఉంటాయి. ఇట్లా కూడా 95లో డెవలప్ చేసి ఈ 3 ఏళ్ళ తర్వాత కొత్త వర్షన్. ఈ ప్రజెంట్ వర్షన్కి న్యూ వర్షన్కి ఏం డిఫరెన్స్ అంటే న్యూ వర్షన్లో ఓల్డ్ ఆప్షన్స్ అన్నీ ఉంటాయి, దాంతోపాటు కొద్దిగా అడిషనల్ ఆప్షన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. అంతకు మించి ఏం డిఫరెన్స్ ఉండదమ్మా. మీరు ఏదో ఒక విండోస్ నేర్చుకున్నా చాలు. ఓకే, ఆటోమేటిక్గా మీకు ఎలా వస్తుందో తెలుసు. ఇప్పుడు సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు కొత్త వెహికల్స్ వస్తున్నాయి, 2 వీలర్ 4 వీలర్ వెహికల్స్. సపోజ్ ఒక 2 వీలర్ స్కూటీ అనుకుందాం. ఒక 5 ఏళ్ల క్రితం ఉన్న స్కూటీకి ఇప్పుడున్న స్కూటీకి అది స్కూటీనే, కానీ ఏమి సేమ్ ఆప్షన్స్ అంటే కొద్దిగా కలర్ మార్చి బాడీ షేప్ మార్చి వాడు కొత్త వర్షన్ని రిలీజ్ చేస్తాడు. అదేవిధంగా విండోస్ ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్లో కూడా అంతే. సో ఇది బేసిక్ థింగ్. సో నౌ ఇన్ దిస్ క్లాస్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్ దిస్ ఎంఎస్ డాస్. ఆ తర్వాత విండోస్ మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూస్తాం. దీంతో యూనిట్ 1లో 50% అయిపోతుంది. అండ్ దెన్ దీని తర్వాత లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ఎంఎస్ ఆఫీస్. సో number of times I am repeating, almost everything I have completed. So one thing I need to complete here is in this class DOS, in the next class Windows, and in the next classes we will be going with this MS Office. With that syllabus will be completed. Now first I will be going with this particular DOS rather than going with the slides. Then direct ga practice ga meeku chupista. Now how to start this MS DOS? How to start this MS DOS? MS DOS ని ఎలా స్టార్ట్ చేయాలంటే మీరు ఇక్కడ కీబోర్డ్లో విండో కీ ఉంటుంది. విండో కీ ప్లస్ ఆర్ ప్రెస్ చేయండి. ఆర్ ప్రెస్ చేస్తే యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఏ కమాండ్ లైక్ దిస్, రన్ కమాండ్. దీన్ని ఇక్కడ యూ జస్ట్ టైప్ కమాండ్. యూ జస్ట్ టైప్ కమాండ్ అని టైప్ చేస్తేనే వన్ విండో ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఓపెన్. కమాండ్ ఆర్ సిఎండి, కొన్ని చోట్ల సిఎండి అని అంటారు. సో కమాండ్ అని విండో టైప్ చేస్తే యూ విల్ బి గెటింగ్ దిస్ బ్లాక్ స్క్రీన్. సో దిస్ బ్లాక్ స్క్రీన్ ఈజ్ ఏ విండోస్. ఇక్కడ ఎంఎస్ డాస్. ఇక్కడ మౌస్ అనేది పనిచేయదు. ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వాట్ కమాండ్స్. దీనిలో కొన్ని కమాండ్స్ మీ సిలబస్లో ఉన్నాయి. యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ 1 by 1. మీ దగ్గర సిస్టమ్స్ ఉంటే ప్రాక్టీస్ చేయండి, లేదంటే తర్వాత అయినా యూ కెన్ మేక్ ద ప్రాక్టీస్ హియర్. సో కంప్లీట్ 25 hours అనేది ప్రాక్టీస్కే అమ్మ. అందులో నేను కొన్ని కమాండ్స్ మీకు ఇచ్చిన మెటీరియల్లో కూడా కమాండ్స్ ఇచ్చినాను. ఆ కమాండ్స్ చూసుకొని మనం టైప్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ యూ జస్ట్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఇక్కడ దీన్ని బ్లింక్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ వాట్ కర్సర్. ఇక్కడ ఇది మాత్రమే ఉంటుంది, మౌస్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉండదు. ఇప్పుడు దిస్ ఈజ్ యువర్ డాస్, నేను మూవ్ చేస్తున్నది. అండ్ నౌ దిస్ ఈజ్ యువర్ విండోస్. విండోస్ ఇది మూవ్ అవుతుంది కదా. ఇది నేను విండోస్లో మౌస్ ఉంటుంది. మీరు ఏదైనా ఓపెన్ చేయాలన్నా జస్ట్ క్లిక్ చేసి రైట్ క్లిక్ చేసి ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. అదే డాస్లో మౌస్ అనేది పనిచేయదు, ఓన్లీ కమాండ్ బేస్. అందులో కొన్ని కమాండ్స్ మనం చూస్తాం. సో ఫస్ట్ కమాండ్ ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ డేట్. మీరు డేట్ అని టైప్ చేసి ఎంటర్ చేస్తే యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ బిగ్ స్క్రీన్లో. ఇప్పుడు ఇట్లా ఒక బ్లాక్ స్క్రీన్లో ఉంటుందమ్మా. ఇది విండోస్ మ్యాక్సిమైజ్ చేసినాను, బ్లాక్ స్క్రీన్లో చేసిన. ఇది విండోస్. సో డేట్ ఎంటర్ చేస్తే నాకు డేట్ వస్తుంది. వాట్ ఐ ఎంటర్ హియర్ ఈజ్ ద డేట్. ఐ గాట్ ద డేట్. ఓకే, డేట్ కమాండ్. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ డేట్ కమాండ్? టు నో ద సిస్టమ్ డేట్. ఈరోజు ఫ్రైడే 13/11/2020. టైం కమాండ్ చేస్తే టైం అనేది చూపిస్తుంది. నా సిస్టంలో టైం అనేది తప్పు చూపిస్తుంది. సో టైం అనేది చూపించింది. అదేవిధంగా
One more command is there, cls అంటే టు క్లియర్ ద స్క్రీన్, అది టైప్ చేసి జస్ట్ ఎంటర్ చేస్తే స్క్రీన్ మొత్తం క్లియర్ అవుతుంది. అది అనమాట మ్యాటర్. సో ఇలా డిఫరెంట్ రకరకాలుగా 3 కమాండ్స్ చెప్పినాను. డేట్, టైం. డేట్ అంటే టుడేస్ డేట్ చూపిస్తుంది. ఓకే, ఆ తర్వాత టైం అంటే టుడేస్ ప్రజెంట్ టైం చూపిస్తుంది. సిఎల్ఎస్ మీన్స్ టు క్లియర్ ద స్క్రీన్. ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి ఇన్ కమాండ్. సపోజ్ నేను డేట్ అనేది టైప్ చేస్తున్నాను, డేట్ వచ్చింది. సపోజ్ నేను టుడే డేట్ అని టైప్ చేస్తున్నాను, టుడే డేట్ అనేది టైప్ చేస్తే వస్తుందా? ఇక్కడ ఏం చూపిస్తుంది? టుడే ఈజ్ నాట్ రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ ఇంటర్నల్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ కమాండ్. అంటే అదే మెయిన్ డిఫరెన్స్. ఇది 1995లో యూజ్ చేసేవాళ్ళు. అంటే కంప్యూటర్ని యూజ్ చేయాలంటే ఈ కమాండ్స్ గుర్తు ఉండాలంట. ఇంతకుముందు సపోజ్ ఒక తెలుగు లాంగ్వేజ్ ఉందనుకోండి, తెలుగు లాంగ్వేజ్ మాట్లాడాలంటే తెలుగు లాంగ్వేజ్లో ఏం అక్షరాలు ఉన్నాయి, ఏం కదా, ఎన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయి, గ్రామర్ అవన్నీ తెలిసి ఉండాలి. ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడాలంటే ఇంగ్లీష్లో ఆల్ఫాబెట్స్, వర్డ్స్, గ్రామర్ ఎవ్రీథింగ్ తెలిసి ఉంటే యూ కెన్ ఏబుల్ టు స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. ఇన్ ద సేమ్ వే ఇప్పుడు కంప్యూటర్లో కూడా కంప్యూటర్ని ఆపరేట్ చేయాలంటే ఇంతకుముందు 1995లో ఇలా కమాండ్స్ ఉండేవి. కంప్యూటర్తో వర్క్ చేయించుకోవాలంటే కమాండ్స్ ఉండేవి. నా ఇప్పుడు ఆ కమాండ్స్ పోయి మౌస్ వచ్చింది. ఇది మౌస్. ఈ మౌస్ వల్ల ఏమంటే ఏది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. పోయి మౌస్ క్లిక్ చేసుకుంటే అన్నీ ఓపెన్ చేసుకుంటే మనము వర్కౌట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది బేసిక్ థింగ్ హియర్. సో నౌ నెక్స్ట్ వన్ మోర్ కమాండ్ ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హియర్ ఈజ్ వాట్ one more command here to explain you here is dir. dir అంటే ఇక్కడ చూడడము ఒక లిస్ట్ వచ్చింది. ఈ లిస్ట్లో మీ ఫోల్డర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి, ఫోల్డర్స్ అంటే మీ ఫైల్స్ ఏమైనా ఉంటే ఆ లిస్ట్ అనేది బయటికి వస్తుంది. dir కమాండ్ వస్తే ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ద లిస్ట్ ఆఫ్ యువర్ ఫైల్స్. అది అనమాట. సపోజ్ మీ పేరు పైన ఒక కొత్త ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే ద కమాండ్ ఈజ్ హియర్ md. సపోజ్ ఇప్పుడు నేను నర్సింగ్ అనేది ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయడమా, ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ లిస్ట్ నథింగ్ ఈజ్ దేర్, నర్సింగ్ అనేది లేదు. ఇప్పుడు నేను నర్సింగ్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాను. ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ అయి ఉంటుంది నర్సింగ్ అనేది, ఎక్కడ ఈ లిస్ట్లో క్రియేట్ అయి ఉంటుంది. అది క్రియేట్ అయిందా లేదా చూసుకోవాలంటే మళ్ళీ వన్స్ అగైన్ dir చేస్తే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయడమా, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాలి. నర్సింగ్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ అయింది. ఎప్పుడు క్రియేట్ అయింది? 13/11. 13 ఈజ్ ద డే, 11 ఈజ్ ద మంత్, 2020. సో ఇది బేసికల్లీ. సో ద థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ కమాండ్ ఈస్ dir అంటే ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ద లిస్ట్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఇన్ యువర్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్. అండ్ md జస్ట్ లైక్ మీరు మొబైల్ ఫోన్లో కాంటాక్ట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి చూడాలంటే కాంటాక్ట్ అనే ఆప్షన్లో మీరు క్లిక్ చేస్తారు. కానీ ఇక్కడ క్లిక్ చేసే ఆప్షన్ ఏముండదు, మనం అన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి కమాండ్స్. సో dir అనే కమాండ్ అనేది ఉంది ఒకటి టు గెట్ ద లిస్ట్. సో md అనేది ఏమి కమాండ్ టు గెట్ ద లిస్ట్, సో క్రియేట్ ద న్యూ ఫైల్. ఆ తర్వాత సిఎల్ఎస్ అంటే ఏం చేస్తుందమ్మా, మొత్తం స్క్రీన్ని క్లియర్ చేస్తుంది. మళ్ళీ dir అని టైప్ చేస్తే ఏమొచ్చింది, నర్సింగ్ అనేది ఫైల్ ఉంది చూడండి. నెక్స్ట్ కమాండ్ ఈజ్ ఆర్డి అంటే ఒక ఉన్న ఫైల్కి నేను డిలీట్ చేయాలంటే ఆర్డి అనేది టైప్ చేయాలి. సో ఆర్డి సపోజ్ నేను ఫైల్ నేమ్ ఇదే రూపంలో టైప్ చేయాలి, ఆర్డి స్పేస్. సపోజ్ నర్సింగ్ అనే ఫైల్ ఉంది, నర్సింగ్ అనే ఫైల్కి నేను వాంటెడ్లీ ఏం చేస్తానంటే SS పెట్టి చేస్తాను. ఆ ఫైల్ లేదు యాక్చువల్గా, కానీ నేను ఆర్డి అంటే రిమూవ్ డైరెక్టరీ అంటే రిమూవ్ ఫైల్. నేను టైప్ చేస్తే ఏమొచ్చిందమ్మా, ద సిస్టమ్ కెనాట్ ఫైండ్ ద స్పెసిఫైడ్ ఫైల్. ఎందుకంటే ఆ ఫైలే లేదు, యాడ్ నుంచి రిమూవ్ చేయాలి. అర్థమైందా? ఆ ఫైలే లేదు, యాడ్ నుంచి రిమూవ్ చేయాలి. సో అందుకే మీరు రాంగ్ ఇచ్చినా కంప్యూటర్ అనేది ఇస్తుంది. నేను డైరెక్ట్ కరెక్ట్ టైప్ చేస్తాను, ఆర్డి నర్సింగ్ అనేది ఇప్పుడు కరెక్ట్ టైప్ చేస్తాను. సో ఏం ఎర్రర్ రాలేదు. సో ఇప్పుడు చూడండి, నేను dir అని టైప్ చేస్తే నౌ దిస్ టైమ్ అబ్జర్వ్ హియర్ ఇంతకుముందు మ్యూజిక్ కింద నర్సింగ్ ఉండేది. నా ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయడమో మ్యూజిక్ కింద నర్సింగ్ ఉందా? లేదు. వన్ డ్రైవ్కి మ్యూజిక్కి మధ్య నర్సింగ్ ఉంది. ఇక్కడ నర్సింగ్ ఉంది, కానీ ఇక్కడ నర్సింగ్ అనేది రిమూవ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద థింగ్స్ హియర్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద థింగ్స్ హియర్ ఈస్ ద 5 కమాండ్స్. ఎన్నికి చెప్పినారమ్మా? డేట్, టైమ్, సిఎల్ఎస్, ఆ తర్వాత md, cd, rd. ఇలా ప్రతి కమాండ్ మీకు ఏం కావాలంటే ఇక్కడ టైప్ చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత మీరు ఏదైనా మ్యాటర్ స్టోర్ చేసి పెట్టుకోవాలా. మ్యాటర్ అంటే సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇప్పుడు నేను ఈ స్క్రీన్ని క్లియర్ చేస్తాను, సిఎల్ఎస్ టైప్ చేస్తాను, స్క్రీన్ని క్లియర్ చేస్తాను. ఏదైనా మ్యాటర్ ఒక ఫైల్, సపోజ్ నేను చెప్పే నోట్స్ ఏమైనా మీరు స్టోర్ చేసి పెట్టుకోవాలనుకోండి. సపోజ్ ఎలా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్, సపోజ్ ఒక మెసేజ్ ఉంది అనుకో,
మనం జనరల్గా మెసేజ్ ఏం చేస్తాం, టైప్ చేసి సెండ్ చేస్తాం. అలాగా ఒక మెసేజ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కంప్యూటర్లో స్టోర్ చేసి పెట్టుకోవాలంటే ద కమాండ్ ఈస్ కాపీ స్పేస్ ఆన్ స్పేస్ ఫైల్ నేమ్. సపోజ్ నేను డెఫినేషన్ అని టైప్ చేస్తాను. డెఫినేషన్ ఎంటర్ చేస్తేనే ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయడమా కర్సర్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసింది. సో ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ కర్సర్లో నేను టైప్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ టైప్ చేస్తాను ఏమి, ద కంప్యూటర్ ఈజ్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ డెఫినేషన్, ఎలక్ట్రానిక్ machine, comma, which accepts input, comma, process it and produces output. ఓకే. ఆ తర్వాత కంట్రోల్ జెడ్, కంట్రోల్ ప్లస్ జెడ్. కంట్రోల్ అనేది కీబోర్డ్లో కీ ఉంటుంది, ప్లస్ జెడ్ లేదంటే F6 కీబోర్డ్లో కీ ఉంటుంది. అది ప్రెస్ చేస్తే ఇట్లా వస్తుంది. జస్ట్ ప్రెస్ ఎంటర్. దెన్ ఇక్కడ మీకు అక్నాలెడ్జ్మెంట్ వస్తుంది. ఒక ఫైల్ అనేది సేవ్ అయిపోయింది. ఏమింటుంది, ఏం ఫైల్, డెఫినేషన్ అనేది ఫైల్. దాంట్లో ఏముంది, మ్యాటరు, నేను టైప్ చేస్తున్న మ్యాటర్. ఓకే. ఇప్పుడు నేను అది సేవ్ అయిపోయింది. ఎక్కడ సేవ్ అయిపోయిందమ్మా ఈ మ్యాటరు, మెమోరీలో సేవ్ అయి ఉంటుంది. మీకు ప్రూఫ్ చూపిస్తాను. CLS అని టైప్ చేస్తున్నాను, అంతా అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను DIR అని ఓపెన్ చేస్తాను. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే DIR, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే నాకు నా ఫైల్ ఉంది. ఎంత, డెఫినేషన్ అనే ఫైల్. ఎంత సైజు, ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో, 103 లెటర్స్ ఉన్నాయి. ఎప్పుడు క్రియేట్ చేస్తున్నాను, డేట్, టైం ఎక్సెట్రా ఉంటుంది. ఇది ఫైల్ క్రియేషన్. సో ఇప్పుడు దీంట్లో FD అంటే డైరెక్ట్ ఫోల్డర్ క్రియేషను, ఇది అంటే ఫైల్ క్రియేషన్. ఇప్పుడు నేను ఆ ఫైల్ ఓపెన్ చేసి చూడాలంటే ఒక కమాండ్ ఉంది, టైప్ ఫైల్ నేమ్, టైప్ స్పేస్ డెఫినేషన్స్ అని కొడతాను. కావాలని రాంగ్ టైప్ చేస్తాను. ఏమొచ్చిందమ్మా కమాండ్, ద సిస్టమ్ కెనాట్ ఫైండ్ ద ఫైల్ స్పెసిఫైడ్. అదేవిధంగా నేను జస్ట్ కరెక్ట్ టైప్ చేస్తాను, టైప్ డెఫినేషన్ చేస్తేనే రాలే. ఏమైనా తప్పుపోయిందా, తప్పుపోయింది. ఎందుకు తప్పుపోయింది అంటే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయడమ్మా, ఇక్కడ నేను ఫైల్ నేమ్ టైప్ చేసేటప్పుడు ఏం టైప్ చేసినాను, రాంగ్ టైప్ చేసినాను. DEFINATOIN పెట్టాను, TION బదులు. సో నేను రాంగ్ టైప్ చేసినాను కాబట్టి నేను మళ్ళీ రీకాల్ చేసేటప్పుడు ఏం టైప్ చేస్తే అదే నేను టైప్ చేయాలి. TOIN టైప్ చేస్తే నాకు మ్యాటర్ వచ్చేసింది. ఇంతకుముందు నేను ఏడో మ్యాటర్ చేసినది దీంట్లో డెఫినేషన్ అనే ఫైల్లో ఉంది. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఫైల్ నేమ్ నేను వాంటెడ్లీ రాంగ్ టైప్ చేసినాను, డెఫినేషన్ TION బదులు TOIN టైప్ చేసినాను. సో నేను అదే టైప్ చేస్తేనే నాకు వస్తుంది, ఏ ఫైల్ నేమ్ ఉంటే అది ఫైల్ నేమ్. అండ్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ మోర్ కమాండ్ ఐ విల్ షో యూ, రీనేమ్. అంటే నేను ఇక్కడ ఫైల్ నేమ్ రీనేమ్ చేసినాను. రీనేమ్ చేయాలంటే తప్పు టైప్ చేసినాను కాబట్టి కరెక్ట్ చేయడానికి రీనేమ్కి ఎలా చేయాలంటే రీనేమ్ స్పేస్ రాంగ్ ఫైల్ నేమ్ స్పేస్ కరెక్ట్ ఫైల్ నేమ్ ఆర్ న్యూ ఫైల్ నేమ్. ఊరికే డెఫ్ అని పెడతాను, డెఫినేషన్. సో ఓల్డ్ ఫైల్ నేమ్ ఈజ్ డెఫినేషన్ విత్ రాంగ్ స్పెల్డ్, న్యూ ఫైల్ నేమ్ ఈజ్ డెఫినేషన్ కరెక్ట్ చేస్తాను. డెఫినే TION కరెక్ట్ టైప్ చేస్తాను. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయడమా, DIR టైప్ చేస్తాను. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయడమా, ఇంతకుముందు డెఫినేషన్ అనేది TOIN ఉండే, ఇప్పుడు ఏమొచ్చిందమ్మా, TION కరెక్ట్ అయిపోయిందా. CLS టు క్లియర్ ద స్క్రీన్. ఇవి కమాండ్స్ కొన్ని నేను చెప్పినాను, అది ఒకసారి మీరు దాన్ని ఇవ్వండి. You need to practice. So finally what I can say here is how many commands I discussed you. First command is date, to get the date. Second command is time అని టైప్ చేసి ఎంటర్ చేయాలా, టైం వస్తుంది. తర్వాత CLS టు క్లియర్ ద స్క్రీన్. తర్వాత MD టు క్రియేట్ ఏ న్యూ ఫోల్డర్. MD సపోజ్ ABC ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ అయింది, అది క్రియేట్ అయిందా లేదా చూసుకోవాలంటే DIR ABC అనేది క్రియేట్ అయింది ఇక్కడ డేట్ వచ్చేసి 13 ఈరోజు. అదేవిధంగా ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోల్డర్ రిమూవ్ చేయాలంటే RD రిమూవ్ డైరెక్టరీ, రిమూవ్ ABC అని టైప్ చేస్తే ఆ డైరెక్టరీ. ఇప్పుడు DIR టైప్ చేస్తే ABC అనేది ఉండదు డౌన్ లిస్ట్లో. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి, 3D ఆబ్జెక్ట్స్ కింద ABC ఉంది, ఇక్కడ 3D ఆబ్జెక్ట్స్ కింద ABC లేదు. నెక్స్ట్ CLS టు క్లియర్ ద స్క్రీన్. ఆ తర్వాత
ఒక మ్యాటర్ రూపంలో ఏమైనా సేవ్ చేసుకోవాలంటే ఏం కమాండ్ కాపీ స్పేస్ కాన్ స్పేస్ ఫైల్ నేమ్. సపోజ్ ఒక ఫైల్ నేమ్ క్రియేట్ చేస్తాను, ఎన్యూఆర్ అని ఇక్కడ మ్యాటర్ రాస్తాను. ఐ యామ్ స్టడీయింగ్, ఎంటర్ చేసి ఓన్లీ మీకు అర్థమయ్యేటట్టు స్టడీయింగ్ 4 year ఫస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ ఇయర్ B.SC బ్రాకెట్లో నర్సింగ్. జస్ట్ ఎందుకు ఇంత స్పేసెస్ తీసుకున్నా అంటే కొద్దిగా మనకు అర్థమైనట్టు. బై హౌ టు సేవ్ దిస్ వన్ ఏం చెప్పినాను, ప్రెస్ కంట్రోల్ జెడ్ అండ్ ఎంటర్. ఈ ఫైల్ అనేది సేవ్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను నా దగ్గర ఒక ఫైల్ ఉంది, ఏం పేరు ఫైల్ ఇది, ఎన్యూఆర్. అది ఉందా లేదా చూసుకోవాలంటే డిఐఆర్ క్రియేట్ అయింది. ఎన్యూఆర్ 399 క్యారెక్టర్స్ యూజ్ చేస్తాను, లెటర్స్ అంటే స్పేస్కి కూడా అది తీసుకుంటుంది క్యారెక్టర్స్. సో ఇది నేను స్క్రీన్ని క్లియర్ చేస్తాను, క్లియర్ అవుతుంది. నేను ఇంతకుముందు క్రియేట్ చేసిన ఫైల్లో మ్యాటర్ చూసుకోవాలంటే ఏమి టైప్ స్పేస్ ఎన్యూఆర్ క్రియేట్ చేస్తాను, ఇది మ్యాటర్. అదేవిధంగా ఇంతకుముందు ఇంకో ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తాను, టైప్ డెఫినేషన్. సో 10 ఏళ్ళు కాదు 20 ఏళ్ళకు తర్వాత కూడా మీరు వచ్చి చూడండి ఆ ఫైల్ అట్లాగే ఉంటుంది. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ లాస్ట్ కమాండ్ ఇస్ క్విట్ కానికి యూ కెన్ ఏబుల్ టు యూజ్ దిస్ కమాండ్ to quit the things. You are going to type this command. Quit, you just type this exit command. The complete the operating system is going to exit, close. This matter. So into up to till here what few of the commands what we have used, and of course I am just 100% making sure all of you that here these commands what I have discussed and also few additional commands are there in your material also are not useful nowadays. ఎందుకంటే ఎప్పుడో 1995 అప్పుడు యూజ్ చేసేవాళ్ళు. బట్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ కరికులం దీస్ కమాండ్స్ ఆర్ useful in the case of what in the case of సాఫ్ట్వేర్ రిలేటెడ్ అప్లికేషన్స్. కానీ 1995లో అప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ రిలేటెడ్ అప్లికేషన్స్లో వాట్ దీస్ కమాండ్స్ మే బీ యూస్ఫుల్, బట్ నౌ-a-days విండోస్ హ్యాస్ బీన్ కమ్స్, సో దిస్ కమాండ్ బేస్డ్ థింగ్స్ హ్యాస్ బీన్ కంప్లీట్లీ రిమూవ్డ్. బట్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ కరికులం I need to give some brief idea about this particular kabatti I have just recall one thing. So once again I am repeating how to open your disk operating system means just press window key plus R and just type the command here cmd. You type just simply click on OK, then you are that way. So you to maximize this one you just click here, then this is your complete overall open screening of your Microsoft disk operating system. Now in the few of the commands, suppose for example how many files are there in my system, and just simply type dir, then the list of files will comes here. So if you observe here in this class we have created 2 files, one is nur and another one is definition. Just what if you want to see what is there in nur, then you need to use this command type space nur, then you will be getting the matter what is there in your nur, and in the same way cls to clear the screen etc. So ఈ విధంగా totally you came to just I will take the list out here. So how many commands? So first command is what date and then time and then cls and then md and then rd and then copycon and to type the matter, and type to it is useful for what opening a file, open file, and then
rename, rename, to rename, to rename file. Like this, 8 commands I explained here for the sake of, and one more command here is ninth command is dir, dir. Dir is useful, and one more command I can go with this one is edit. Edit command ఏమంటే ఇప్పుడు నేను ఒక మ్యాటర్ ఉంది ఆల్రెడీ in a file already matter is there. So to add additional matter in that particular file, you can use this command, edit command. So few of the commands I explained you before you, and few of the commands I'm providing in the form of material, but you can practice whenever you find the time. The how the procedure, how to type the things, etc. And the explanation what I have given in this particular class has been given in the material PDF what I have provided to. I am going to provide to all of you. Here is the end of what Microsoft Disk Operating System. And one more command I have given you. That is known as what, exit. This is used to close DOS, and to open the DOS, to open the DOS, to open DOS, DOS and disk operating system. That is, this is what a system software. System software. Actually, in some things it is known as, also known as DOS, MS disk operating system. MS and the name of the company, Microsoft, US company, based upon that one, Microsoft disk operating system. It is known as, this is also known as what, system software, or also known as what, operating system. Operating system. To ఎందుకు పని చేస్తుంది operating system? To on the system. So this you take the screenshot of this one. Please take the screenshot of this one, so that future lo ఇది పనికి వస్తుంది. One last command what I can say here is edit. So if I want to add some matter in this particular nursing thing here, I can use this one, edit nur. Edit command is not recognized here in the, so of course we can use the in Windows also, don't worry. In my system that software is not installed, but anyhow you can use edit command. You can follow the material how to use this edit command, and finally the exit command to close the Microsoft disk operating system. So these are the final things. So finally I can say that to on a particular computer, so compulsory you need one type of the operating system. అందులో one of the basic operating system is Microsoft disk operating system. So finally what I am saying, this Microsoft disk operating system at present nobody are using. This was used in before 1995. So hence, but as a part of your curriculum, I just repeated, I have given you the brief idea about this Microsoft disk operating system. ఇక్కడ మౌస్ ఉండదు, ఇమేజెస్ ఉండవు, ఫోటోలు ఉండవు, వీడియోలు ఉండవు, ఏమి ఉండదు, ఓన్లీ కమాండ్స్ ఉంటాయి. ఆ కమాండ్స్ని బట్టి మనం ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ టైప్ చేసి సేవ్ చేసుకొని తర్వాత ఫ్యూచర్లో మనం ఓపెన్ చేసి చూసుకోవచ్చు. అంతకుమించి ఏం చేయలేము ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వాట్, మైక్రోసాఫ్ట్ డిస్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. అదేవిధంగా దీనికి ఎక్స్టెన్షన్ వచ్చేసి ఏమి, మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్. సో దానిపైన నేను ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తాను, రాదర్ దాన్ దిస్ అన్ఇంపార్టెంట్ అండ్ అన్యూస్ఫుల్ కమాండ్స్ విచ్ ఐఎమ్ నాట్ సెయింగ్ నాట్ అన్యూస్ఫుల్. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనకు అవసరం లేదు, మనం యూజ్ చేయట్లేదు. ఇప్పుడు 1995లో మొబైల్స్ ఉండేటివే, ఉంటే ఎట్లాంటివి ఉండేటివి, టెలిఫోన్స్ ఎట్లా ఉండేటివి. ఆ ఫోన్ గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడే బదులు మొబైల్ ఫోన్ గురించి మాట్లాడితే చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది కాబట్టి ఎక్కువ టైము. సో హెన్స్ నెక్స్ట్ మోర్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ ఐ విల్ బి స్పెండింగ్ time on what, Windows. So your next last but one topic is Microsoft Windows, that we will be discussing in the next class. Thank you very much. If you are having any doubts, be feel free here to ask. Thank you. Here is the end of my today's class.